behalf of KPSNA and its committee and Apra Pura Samaj Vati, I'm welcoming you all for today's event, which is Doctors Panel, with the purpose of providing information on important medical topics. We would like to thank Dr. Atul Vachhani, Dr. Chirag Dalsania, Dr. Manu Dadhania, and Dr. Bhdhhdev Manvar. એ થોડી વાર પછી જોઈન થશે આપણી સાથે અને ઓલ્સો Dr. Bhanji by Kundaria is going to be doing the moderating part. So thank you, Bhanji, for that. So maybe we are planning to do a couple of more doctors panel events. So this is the first one, and hopefully we will have a few more. So Khushbu Ben, is Khushbu here? Yes, I'm here. Right. Okay, go ahead, please. Khushbu Dalsania, આપણે વુમનનું બધું ગેધરિંગ ને બધું પ્લાન કરું છું હું અને રિસન્ટલી આપણે કોમ્પિટિશન કરેલી V4 વઘાર કરીને કુકિંગ કોમ્પિટિશન વર્ચ્યુઅલી અને એનું રિઝલ્ટ્સ આજે મારે પ્રેઝન્ટ કરવું છે તો બધાને ખ્યાલ આવે તો કેટેગરી હતી 3. પહેલી કેટેગરી હતી કે 1 pot recipes, એમાં ફર્સ્ટ પ્લેસ છે અંજનાબેન જાવિયા વર્જિનિયાથી. સેકન્ડ પ્લેસ છે homemade bread from હર્ષા કાલાવડિયા Connecticut. And third one was Navratna Gutto from Monica Kanani in California. Category B, international dishes, my first place was dry fruit tart from Ami Kundaria in California. Enchilada, second place from Nital Wadalia in Pennsylvania. Third place was for salmon rolls, again Harsha Ben Kalavadia, Connecticut. And a third category, Indian recipes, traditional recipe at Tema. First place was Bombay Halwa by Sushila Alondra, Georgia. Second place were Chop Suey, Alpa Canaria, Pennsylvania. And third place was Almond Chikki by Lina Vijapura, Florida. So congratulations, everybody. Thank you so much for supporting a new concept of virtual contest. And upper loco next weekend, Sunday, na ladies gathering, ma bada introduce karsu bada winners ne, and loco thodu kai bolse pota vise and novi recipe batavse. આપણે જ્યારે સર્વે કર્યો તો કોમ્પિટિશન નો ત્યારે ઘણા બધા સજેશન આવેલા કે છોકરાઓ માટે કંઈક કરો, યંગ કિડ્સ આપણી ન્યૂ જનરેશન છે એના માટે નેક્સ્ટ સેટરડેના આપણે આજે વેબિનાર કરીએ છીએ એવી રીતે પ્લાન કરેલું છે નેક્સ્ટ સેટરડેના સેમ ટાઈમ 11 AM ઇસ્ટર્ન ટાઈમ 5 થી 12 વર્ષના છોકરાઓ માટે આપણે 4 જુદા સ્પીકર લઈ આવ્યા છે. એક બોલિવૂડ વર્કઆઉટ જેવું કરાવશે, એક યોગા અને મેડિટેશન કરાવશે અને એક Moderator will give us suggestion કે સમરમાં તમારો ટાઈમ પ્રોડક્ટિવ રીતે કેવી રીતે પાસ કરવો અને 4 11 વાગે એટલે 5 થી 12 વર્ષના છોકરાઓ માટેનું નેક્સ્ટ વેબિનારમાં એની Sorry, I guess it was disruption. I think, yeah. So Khushbu Ben, I think tomorrow Technical difficulties. I think એમને પાછું ફરીથી જ્યારે બરાબર કનેક્ટ થશે then you will have a minute for her. Yeah. So Dushyant bhai, you want to just go ahead and yeah, so video. Yeah, so actually 2 girls from our KPSNA committee na executive sorry, not secretary, treasurer Alpesh by Canaria ni bane Riva ane Jia એક શાંતિ મંત્ર મોકલો છે તો ફોર આપણા આ બધા કોવિડ અને જે અત્યારે ઇન્ડિયામાં પણ ચાઇનાનું ને બધું ચાલે છે તો એના માટે વર્લ્ડ શાંતિ માટે મોકલું છે. So I'm gonna play that video. Just give me 1 second. And
જય શ્રી કૃષ્ણ બધાય. મારું નામ રીમા કડિયાણા છે. ઓડિયો નથી. ઓડિયો નથી. અવાજ નથી આવતો. એક જ મિનિટ. બીજું પાઉચ આપો. હા, પેલા બીજું પાઉચ ખાવું છે. ઓમ સહના ભવતુ સુખિના ભવતુ એવું બોલશે શ્રેયા દીદી. તું ઓળખે દીદી ને? એક જ મિનિટ. ઓકે, somehow you are not getting voice, right? Yeah. સ્ટાર્ટિંગમાં સ્ટાર્ટ કર્યું ને ત્યારે આવતો હતો દુષ્યંત. હા, ઇનિશિયલી બિગિનિંગમાં હતો. હવે ધીમે આવે ધીમે છે પણ બહુ લો છે, બહુ લો છે. બોલો છે. હવે આવ્યો છે. Now it's more. No, નથી. Hold on. Let me connect plate from other device. So sorry for that. એ તો અલ્પેશ ને Yeah, Alpesh, you are co-host also. Can you share? Yeah, I can share. Can everybody see my screen? Yes. વિડિયો નથી. Video નથી. I think you have to stop the video. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિત દુઃખભાગ ભવેત. This translates. Can you hear or? Yeah, but there was no video. I think video screen share. You have to select that video screen. Oh, okay, hold on 1 second. It's going to take time. Sorry for some technical difficulties. Yeah, sorry about that. Let me. Yeah, go ahead. Move the next one. I think. Bhanji bhai can introduce. Yeah, Bhanji bhai, can you can Hi, good introduce morning everybody. આપને બધાને KPSNA હેલ્થ વેબિનારમાં સ્વાગત છે. અને ખાસ કરીને આમ તો આપણે ઘણા ડોક્ટરોની કમિટી છે અને બધાને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ફોન કરતા હોય છે. અવારનવાર મને કેન્સર બાબતના ફોન આવતા હોય છે. કોઈના ફેમિલીને કેન્સર થયું હોય અથવા એને કંઈ પણ બીજા મેડિકલ ઇસ્યુ હોય. ઘણા બધા ઇન્સ્યોરન્સના ઇસ્યુ હોય છે. કારણ કે વોટ આઈ એમ નોટિસિંગ કે આપણા લોકો જ્યારે મોડી ઉંમરે આવતા હોય છે તો અહીં સારી જોબ મળતી હોય તો કામ કરી લેતા હોય, પૈસા ભેગા કરતા હોય, ઘણી વખત ઇન્સ્યોરન્સ લેતા નથી અથવા એની કંપની નથી આપતી. તો એ હિસાબે ઘણા બધા મેડિકલ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. અને ધીસ ઇઝ લાઈક અ બિગ ઇસ્યુ ફોર ધ કોમ્યુનિટી. એટલે આ બાબતનું એજ્યુકેશન પણ આપણે જરૂરી છે. પણ આજે વાત કરીએ છીએ કે આપણા જે કોમન દર્દો છે, પેટમાં દુખવું કે એલર્જી થવી, હૃદય રોગ, હાઇપરટેન્શન, હાર્ટ ડિઝીઝ, આ બધા દર્દો વિશે આજે પહેલી પેનલ 4 ડોક્ટરોની લઈ આવ્યા છીએ. તો એ વખતે પહેલા સ્પીકર છે ડોક્ટર અતુલ વાછાણી. એ ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજીસ્ટ છે, એટલે અને લીવરના સ્પેશિયાલિસ્ટ કહેવાય છે. અને બેઝિકલી એ કેલિફોર્નિયામાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. 93માં MP શાહ મેડિકલ કોલેજ જામનગરમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થઈ અને એને ઇન્ટરનલ મેડિસિનની પ્રેક્ટિસ રેસિડેન્સી કરેલી ન્યુયોર્ક સ્ટેટમાં, અપસ્ટેટમાં. અને પછી UCLA અને કાઇઝરમાં એને ફેલોશિપ કરી અને પ્રેક્ટિસ કરે છે અત્યારે સાંતા મરિયા, કેલિફોર્નિયા. તો અતુલ, પ્લીઝ ગો હેડ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને સંભળાય છે મારો અવાજ? Yes. ઓકે, ગુડ, સરસ.
સો બધાનું સ્વાગત છે આ વેબિનારમાં. આપણે એનો આ કોરોના વાયરસના હિસાબે આ રીતના જ આપણે મળી શકીએ અને વધારે સેફલી કે કંઈ એક સાથે ભેગા નથી થઈ શકતા. તો આ ઓર્ગેનાઇઝરને ખાસ થેન્ક યુ કે આ રીતનું ઓર્ગેનાઇઝ કરી અને લોકોને થોડું એનો અભ્યાસ મળે અને દર્દોની થોડી ખબર પડે. તો આજે મારા સબ્જેક્ટ ઉપરથી મેં 3 દર્દો મેં સિલેક્ટ કરેલા છે અને કોમન દર્દો છે આપણે એસિડિટીની તકલીફ, કોન્સ્ટિપેશન અને કોલોન કેન્સરનું સ્ક્રીનિંગ. કારણ કે આ 3 દર્દો અહીંયા વેરી કોમનલી જોવા મળે. હું આખો દિવસ પેશન્ટ જોઉં એમાંથી લગભગ 70% પેશન્ટ છે આ 3 દર્દોને લગતા હોય છે. એટલે જસ્ટ ખાલી એટલે હું તમને થોડું બ્રીફલી ઇન્ટ્રોડક્શન આપું આ 3 દર્દોનું. એટલે પહેલા હું તમને એસિડિટીની વાત કરું. એટલે એસિડિટી એટલે શું? આપણે કહીએ ને કે પેટમાં બળતરા થાય. આ વેરી કોમન સિમ્ટમ્સ બધાને ઘણા બધા આપણી કમ્યુનિટીમાં અને ઇવન અમેરિકન લોકોને પણ બહુ જ કોમનલી જોવા મળે છે આ પ્રોબ્લેમ. આ પ્રોબ્લેમ શું કામ થઈ શકે? આ પ્રોબ્લેમ ઘણા બધા કારણોથી થઈ શકે અને એક કારણ એ હોય છે કે આપણે જો વેઇટ વધારે હોય તો વધારે વેઇટને હિસાબે આપણું સ્ટમક છે એ ઉપર છાતીમાં આવવાની શક્યતા રહે અને હર્નિયા કહેવાય. અને હર્નિયાને હિસાબે તમારું સ્ટમક છે એને જે આપણે અન્નળી અને સ્ટમક બંને જે એક જગ્યાએ ટાઈટલી ક્લોઝ થવા જોઈએ અને ફૂડ ખાઈએ પછી ફૂડ સ્ટમકમાં રહેવું જોઈએ એને બદલે ફૂડ ઉપર આવે. એટલે ફૂડ ઉપર આવે એટલે એની હિસાબે આપણે કહીએ ને કે એસિડિટીની તકલીફ થાય. એટલે આ તકલીફ વેરી કોમનલી જોવા મળે છે. એટલે એક કારણ છે એ વેઇટનું હોય છે. બીજા ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે કે મેડિસિનની હિસાબે થઈ શકે. અમુક લોકોને એની અન્નળી છે એ બરાબર કન્ટ્રાક્શન્સ ના થતું હોય, બરાબર સંકોચાયેલી હોય તો પણ થઈ શકે ખરા. એટલે અને બીજા આ એસિડિટીના કયા સિમ્ટમ્સ આપણને જોવા મળે કે એસિડિટી થાય તો એક તો ખાસ તો આપણને એમ લાગે કે અહીંયા બર્નિંગ થાય છે, એટલે કે બળતરા થાય છે પેટમાં વચ્ચેના ભાગમાં. અને અમુક લોકોને છાતીના ભાગમાં પણ બળતરા થતી હોય છે. પણ જો છાતીમાં બળતરા થાય તો પહેલા હંમેશા માટે એટલું યાદ રાખવાનું કે હૃદયની શક્યતા વધારે પહેલા વિચારવાની અને પહેલા હૃદય માટે સારવાર કરાવડાવવાની જોઈએ. કારણ કે જો આપણે ઉંમર મોટી હોય અને ક્યારેય છાતીમાં દુખાવો થાય, શક્ય બને કે એ એસિડિટીના હિસાબે પણ છે, પણ એવું નહીં વિચારવાનું કે આ છાતીનો દુખાવો એસિડિટીનો જ છે અને બીજી કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે પહેલી વસ્તુ આપણે એ કરવાની કે હૃદય માટેની સારવાર કરવાની, ચેકઅપ કરવાનું કે મેક શ્યોર કે હૃદયમાં કઈ વાંધો છે નહીં, બરાબર ને. અને પછી બીજું ઘણીવાર તમને મોઢામાં સાવર ટેસ્ટ આવે. સાવર એટલે કે આપણે એકદમ ખાટા ખાટા ઉટકારો આવે. અમુક લોકોને ઘણા બધા સવારમાં ઉઠતા આવે તો થોડું નોઝિયા જેવું ફિલિંગ થાય કે ઉલટી થવાની તૈયારી હોય એવું બી થઈ શકે. અને જ્યારે આ આગળ વધે ત્યારે અમે એને રેડ ફ્લેગ કહીએ. એટલે કે એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે જો આટલા સિમ્ટમ્સ હોય એસિડિટીની હિસાબે તો થોડી સારવાર ઝડપથી કરાવડાવવાની અને ચેકઅપ છે એ ઝડપથી કરાવવાનું નિદાન માટે. એટલે એમાં જો આપણે ટ્રબલ સ્વાલોઈંગ એટલે કે જો તમે ફૂડ ખાતા હોય ને ફૂડ જો અહીંયા અટકી જાય અને બરાબર નીચે જતું ના હોય તો આ વસ્તુની ખાસ આપણે ચેકઅપ કરાવવું પડે કે મેક શ્યોર કે એમાં બ્લોકેજ નથી કે ઘણીવાર એસિડિટીના હિસાબે અને અલ્સરના હિસાબે અન્નળી છે એ સંકોચાઈ જાય અને જો અન્નળી નાની થઈ જાય તો એને અમે એન્ડોસ્કોપી કરી અને અન્નળીને પોળી કરી શકીએ. અને ઘણીવાર આ છે એ કેન્સરના પણ લક્ષણો હોઈ શકે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો ખોરાકમાં નીચે અટકી જાય તો એનું ચેકઅપ કરાવવું પડે. બીજું એનિમિયા એટલે જો તમારું લોહીનું પ્રમાણ ઘટી જાય, તમારું હિમોગ્લોબિન ઘટી જાય તો પણ એ એક રેડ ફ્લેગ ગણાય અને એમાં પણ ચેક કરાવવું પડે કે શું કામ એવું થાય છે. એમ કે અલ્સર નથી ને, તમે અંદર બ્લીડિંગ નથી થતું ને એના માટેનું, બરાબર ને. અને વેઇટ લોસ, જો તમે સારો એવો વેઇટ ઘટાડી નાખો કારણ વગરનો, તમને એક્સરસાઇઝ કરો અને ડાયટ ઉપર હોય ને અને જો તમારો વેઇટ ઘટે તો જુદી વસ્તુ છે. પણ જો વિધાઉટ કારણો વગરનો જો તમારો 15 થી 20 પાઉન્ડ વજન ઘટી જાય તો અને તમને ખૂબ જ એસિડિટીની તકલીફ હોય તો તમારું ખાસ ચેકઅપ કરાવવું પડે. અને જો રાતના બહુ જ એસિડિટી થતી હોય, જો તમારો ઊંઘ ઉડી જતી હોય એસિડિટીની હિસાબે તો પણ આ રેડ ફ્લેગ ગણાય અને એમાં પણ ચેકઅપ કરાવવું પડે, બરાબર ને.
સો અને આ એસિડિટીને કેવી રીતના આપણે ટ્રીટ કરી શકીએ? સો એસિડિટીને ટ્રીટ કરવા માટે પહેલા સામાન્ય વસ્તુ કોમન અત્યારે મોટાભાગની દવાઓ છે એ ઓવર ધ કાઉન્ટર છે, એટલે ફાર્મસીમાં જઈને તમે લઈ શકો. ઝેન્ટેક હતી એ બંધ થઈ ગઈ છે, એટલે ઝેન્ટેક લેતા હોય કે રેનિટીડિન અથવા ઝેન્ટેક, તો એને FDA હમણાં પુલ કરી નાખી છે, માર્કેટમાંથી કાઢી લીધી છે. એમાં થોડું કેન્સર થવાના શક્યતા હતી ને એની હિસાબે, તો એ બંધ કરી દેજો. અને પેપ્સિડ અથવા ફેમોટિડિન તમે લઈ શકો. ટર્મ્સની ટેબ્લેટ આવે કે આપણે કહીને ઓલી જે આપણે ચગડીએ છીએ, તમે સ્વોલો કરી શકો. એના જો નાના નાના સિમ્ટમ્સ હોય, થોડા થોડા ક્યારેક ક્યારેક થતું હોય કે ક્યારેક બરાબરની ભેળપૂરી ખાધેલી હોય ને થોડું એસિડિટીની તકલીફ થાય, તો એ વખતે તમે નાની દવા લઈ શકો અને જ્યારે જરૂર પ્રમાણે લઈ શકો. અને જો વધારે રેગ્યુલર સિમ્ટમ્સ હોય તો મેડિસિન પ્રાઇલોસેક કે છે કે એ ટાઈપની થોડી હાયર સ્ટ્રેન્થ વાળી મેડિસિન તમે લઈ શકો, બરાબર ને? અને જો પ્રોબ્લેમ હોય અને મેં તમને કીધું રીતના જો રેડ સિગ્નલ હોય તો તમારે એન્ડોસ્કોપી કરાવવી પડે અને ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજીસ્ટ ને કે સ્ટમક ડોક્ટરને પાસે જઈ અથવા તમારા પ્રાઇમરી ડોક્ટર પાસે પહેલા જઈ અને તમને પ્રાઇમરી ડોક્ટર છે એ તમને સ્ટમકના ડોક્ટર પાસે મોકલે અને તમને નાનકડી નળી નાખી, તમે સુતેલા હોય, નાનકડી નળી નાખી અને અંદર અમે જોઈ લઈએ કે એમાં કશું પ્રોબ્લેમ છે ને, કે એમાં કેન્સર નથી કે અલ્સર નથી કે કાંઈ નથી. એટલે આ વસ્તુ એસિડિટીની તકલીફ, અને આ વેરી કોમનલી હું રોજના 4-5 પેશન્ટ રોજ જોઉં એમ. એટલે અને બીજી સામાન્ય તકલીફ આપણને કબજિયાતની રહે. કબજિયાત છે એ બહુ જ કોમન પ્રોબ્લેમ છે બધાને સોસાયટીમાં, આપણા ઇન્ડિયન લોકોને, અમેરિકન લોકોને કે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં. અને આપણી ઉંમર થાય ને કોન્સ્ટિપેશનની તકલીફ વધતી જાય. એના ઘણા બધા કારણો છે. એક કારણ એ છે કે આપણે જેમ ઉંમર મોટી થાય એમ કોલોનની જે મૂવમેન્ટ છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ થવાનું એ ઓછી થતી જાય, એટલે એની હિસાબે કોન્સ્ટિપેશન થઈ શકે. પછી આપણે ઉંમર થાય એમ એક્સરસાઇઝ ઓછી થાય એટલે બી કોન્સ્ટિપેશન થઈ શકે. અને ઉંમર થાય એમ ઘણીવાર આપણે અમુક મેડિસિનો લેવી પડે, બ્લડ પ્રેશરની મેડિસિનો છે આ તે, એટલે અમુક મેડિસિનો પણ તમને કોન્સ્ટિપેશન કરે. અને રેરલી આ કોન્સ્ટિપેશન છે એ કે કોલોનમાં કંઈ મોટો પ્રોબ્લેમ હોય, ગાંઠ હોય, બ્લોકેજ હોય કે કોલોન છે એ બરાબર સ્ટૂલ મૂવ ના થાય તો આમ બી કોન્સ્ટિપેશન થઈ શકે. એટલે ખાલી જો ઓલ ઓફ એ સડન આપણી ઉંમર મોટી થાય અને કોઈ દિવસ કોન્સ્ટિપેશન ના હોય અને પરબારું જો કોન્સ્ટિપેશન થાય તો એની બરાબરનું ચેકઅપ કરાવવું પડે. મેક શ્યોર કે આપણે એમાં આંતરડામાં ગાંઠ નથી થતી ને, કેન્સર નથી થતું ને, કે એની હિસાબે બ્લોકેજ નથી ને. મોટાભાગના લોકોને આ હોતું નથી. મોટાભાગના લોકોને કોન્સ્ટિપેશન છે એ ઉંમરના હિસાબે અથવા દવા લેતા હોય એના હિસાબે અથવા આર્થરાઇટિસના હિસાબે બરાબર મૂવમેન્ટ ના થતી હોય એની હિસાબે થઈ શકે, બરાબર ને? બીજા કોન્સ્ટિપેશનના શું લક્ષણો? તો તમને એમ લાગે કે આપણે ટોયલેટ જઈએ તો બરાબર પેટ સાફ નથી થતું, આ બી એને બી એક લક્ષણ કોન્સ્ટિપેશનનું છે. પછી એકદમ હાર્ડ સ્ટૂલ આવે, એટલે કે આપણે સ્ટૂલ એકદમ કઠણ આવે, ગાંઠો ખાલી ગાંઠની જેમ સ્ટૂલ પડે. કે નોર્મલી આપણું જે ટોયલેટ છે એ કોલગેટ જેવું હોવું જોઈએ, પેસ્ટી, કે હાર્ડ નહીં, સાવ વોટરી નહીં, અને એમ પેસ્ટ ટાઈપનું હોવું જોઈએ. અને તમે ટોયલેટ જાઓ ત્યારે તમારું પેટ બરાબર સાફ થઈ જવું જોઈએ. પછી અમુક લોકોને ગેસ થાય, એનો પેટમાં અનકમ્ફર્ટેબલ થાય કે મજા નથી આવતી એનો આખો દિવસ, એટલે આ થઈ શકે. એટલે આ બધા કોન્સ્ટિપેશનના લક્ષણો છે. હવે આ લક્ષણોમાં મેં જેમ તમને એસિડિટીમાં કીધું કે અમુક વસ્તુ છે એ અમે કહીએ રેડ ફ્લેગ કહેવાય કે એમાં આપણે એમાં ખાસ ચેકઅપ જલ્દી કરાવવું પડે. એમ કોન્સ્ટિપેશનમાં અમુક રેડ ફ્લેગ છે કે એની જો તમે એવું થાય તો તમારે એની સારવાર, એનું નિદાન થોડું ઝડપથી કરાવડાવવાનું. જો તમને સ્ટૂલમાં એટલે ટોયલેટમાં લોહી પડતું હોય, જો ટોયલેટમાં લોહી પડે તો એ રેડ ફ્લેગ ગણાય. એટલે એની તમારા ડોક્ટરને ખાસ કહેવાનું અને એની સારવાર, એનું ચેકઅપ કરાવવું પડે કે શું કામે લોહી પડે છે. મોટાભાગનું લોહી પડવાનું કારણ હેમરોઇડ હોઈ શકે, આપણે હરસ કહીએ ને, હરસને એ ટાઈપનું થઈ શકે અને એની હિસાબે લોહી પડતું હોય. પણ આપણી ઉંમર થાય ને જો ટોયલેટમાં લોહી પડે તો એ કેન્સરનું પણ લક્ષણ હોઈ શકે. એટલા માટે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે કે એ થાય તો તરત તમે તમારા ડોક્ટરને જાણ કરો, બરાબર ને? પછી એનિમિયા, એટલે કે જો તમારું લોહીનું પ્રમાણ ઘટી જાય
જો આપણે પેટમાં ગાંઠ થયેલી હોય તો ગાંઠ ધીરે 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 લોહી જતું કરે, આપણે ટોયલેટમાં જતું હોય લોહી, એટલે એની હિસાબે અમુક ટાઈમ પછી બોડીમાં એનિમિયા થાય, એટલે કે તમે એકદમ ફીકા પડી જાઓ, તમારું એનર્જી એટલે એકદમ થાકી જાઓ, એનર્જીનું લેવલ ઓછું થઈ જાય, બરાબર ને? એટલે આ હોય તો આ પણ રેડ ફ્લેગ ગણાય. અને વેઇટ લોસ, જો તમે ઓલ ઓફ અ સડન જો તમારું વજન ઘટવા માંડે કારણ વગરનો, ડાયટ અને એક્સરસાઇઝ સિવાયનું વજન ઘટવા માંડે, એટલીસ્ટ કે 15 પાઉન્ડ થી જો વધારે વજન ઘટ્યું હોય તમારો, અને તમને કબજિયાત રહીએ, તો ખાસ કરીને તમારે અંદર આપણે ચેકઅપ કરાવવું પડે, અને એમાં ત્યારે એ ટાઈમે કોલોનોસ્કોપીની જરૂર પડે મોસ્ટલી. એટલે આપણે સુતા હોઈએ, દૂરબીન નાખીએ અમે પાછળથી, અને ચેક કરી લઈએ કોલોનમાં કે કોલોન કેન્સર કે કશું નથી, અને કે શું કામે આ થઈ શકે છે, બરાબર ને? એટલે આ છે ખાલી કોમન સિમ્પટમ્સ છે, કોન્સ્ટિપેશનનું છે. અને કેવી રીતના નિદાન કરવાનું કોન્સ્ટિપેશનનું? ખાલી સિમ્પટમ ઉપરથી, બરાબર ને? અને એની સારવાર શું? તો પહેલી સારવાર છે એ આપણે કે ને લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન, એટલે કે તમે થોડું જો એક્સરસાઇઝ થઈ શકે એટલી દિવસમાં કરી શકો તમારી, બરાબર છે? કે આપણી ઉંમર થાય એ પ્રમાણે સાંધા બધા વાંધા કરતા હોય અને તકલીફ હોય, પણ જેટલું થઈ શકે એટલું થોડું થોડું એક્સરસાઇઝ કરો. ડ્રિંકિંગ વોટર, 1.5 લીટરથી 2 લીટર જેટલું રોજનું પાણી પીવાનું. એટલે એની હિસાબે તમે 1 લીટર પાણી પીઓ તો ખાલી તમારા ટોયલેટમાં 10 ml જેટલું જ પાણી આવે, બાકીનું કોલોન છે એ 99% પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લે, શોષી લે. એટલે પાણીની ઇનફ પાણીની જરૂર હોય. એટલે ખાસ તો જો ઉનાળો હોય ને ત્યારે બહાર વોક કરતા હોય ને વધારે પરસેવો થાય તો થોડું વધારે પીવું પડે, બરાબર ને? અને જરૂર પડે તો મેડિસિન લેવાની. ક્યારેક જ કબજિયાત રહેતું હોય તો તમે ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિસિન છે, સિનાકોડ છે, એક્સલેક્સ છે, મિરાલેક્સ છે, આવી બધી મેડિસિનો ઓવર ધ કાઉન્ટર છે. એ તમે મેરાલેક્સનો પાવડર આવે, મેરાલેક્સ સૌથી વધારે સેફ અને જેન્ટલ, અને તમને પેટમાં દુખાવો કે ક્રેમ્પ્સ કે એવું ના કરે મેરાલેક્સથી. એટલે એ તમે ઓપન કરો ને કેપ, તો એમાં લાઈન છે, એટલે ત્યાં સુધી લાઈન સુધી પાવડર ભરી અને પાણીમાં નાખી અને સાંજના લઈ લેવાની, અને જરૂર પડે તો તમે રોજ લઈ શકો, બરાબર ને? એટલે આ એની ટ્રીટમેન્ટ છે. અને છેલ્લો ટોપિક આવી ગઈ, સોરી, ઓકે. સો છેલ્લો ટોપિક હું તમને બ્રીફલી કોલોન કેન્સર સ્ક્રીનિંગ વિશે વાત કરવાનો છું. આપણે પહેલા એવું વિચારતા કે ઇન્ડિયામાં કોલોન કેન્સરો ઓછા થાય છે અને ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનમાં કોલોન કેન્સરો ઓછા હોય છે. એ સાચું છે કે આપણે અમેરિકન લોકોની કમ્પેરિઝનમાં આપણે થોડા ઓછા થાય છે, પણ આપણે અહીંયા માઇગ્રેટ થયા પછી આપણો ડાયટ ચેન્જ થયો, આપણું કલ્ચર ચેન્જ થયું, આપણું બધું. એટલે હવે હું ઘણા બધા કોલોન કેન્સરો આપણી કમ્યુનિટીમાં અને આપણે ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં જોઉં છું, બરાબર ને? એટલે ખાસ આઈ વોન્ટ ટુ, એટલે એટલા માટે તમને એમ્ફેસાઇઝ કરવાનું છું. આપણે તમે જો સ્ટેટિસ્ટિક જોવો તો અમેરિકામાં 1,50,000 લોકોને વર્ષમાં કોલોન કેન્સર થાય. કોલોન કેન્સર એટલે કે મોટા આંતરડાનું કેન્સર, બરાબર ને? મોટા આંતરડામાં ગાંઠ થાય અને એ કોલોન કેન્સર. અને એમાં 1,50,000 માંથી 50,000 લોકો દર વર્ષે મરી જાય છે આ કોલોન કેન્સરના એના હિસાબે. આપણે કેન્સરના તમે જોવો કે કયું કેન્સર વધારેમાં વધારે માણસોને મારે છે, તો પહેલું લંગ કેન્સર મારે, અને પછી આ કોલોન કેન્સર મારે છે, બરાબર ને? એટલે કોલોન કેન્સર કોમન છે, અને એની હિસાબે ઘણા બધા લોકો મરી જાય છે. અને આપણી કમ્યુનિટીમાં આ કેસીસ હવે ઘણા બધા વધવા માંડ્યા છે. એટલે બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે કે તમે જો તમારી ઉંમર 50 વર્ષની ઉપર હોય તો તમારે કોલોન કેન્સર માટે ચેકઅપ કરાવવાનું. અને ચેકઅપ કરાવવા માટેના ઘણા બધા ટેસ્ટ આવે છે, અને એક છે એ તમને ઘણીવાર ડોક્ટર છે એ તમને કાર્ડ આપે, એટલે કે સ્ટૂલ એના ઉપર સેજ ટોયલેટનું ટપકું મૂકી અને છે એમાં બ્લડ છે કે કેમ. જો તમારે બ્લડ હોય તો પાછું ફરીથી વધારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવવું પડે. આ એક ટેસ્ટ છે. બીજો ટેસ્ટ છે એ કે તમે કોલોગાર્ડ કરીને ટેસ્ટ હમણાં નવો થયેલો છે, કે એ તમે ટોયલેટ એના ઉપર આખું ટોયલેટ જાઓ ત્યારે એ ટોયલેટ એમાં જ જવાનું, અને એ બોક્સ પેક કરીને કંપનીને મોકલી દેવાનું, અને કંપની એનાલાઇઝ કરે કે એમાં તમને કોલોન કેન્સરના જીન છે કે કેમ. અને સારામાં સારો ટેસ્ટ છે એ કોલોનોસ્કોપી. એટલા માટે સારો ટેસ્ટ કે એના હિસાબે અમે અંદરથી જોઈ શકીએ. અને કોલોન કેન્સર મોટા ભાગના છે એ નાની ગાંઠ પેલા હોય એને પોલિપ્સ કહે. પોલિપ્સમાંથી મોટી ગાંઠ થતી જાય અને એવી રીતના કોલોન કેન્સર થાય. એટલે જે આ મોટી ગાંઠ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે અને અર્લી જેટલા આપણે કરીએ, જેટલી ઉંમર અર્લી 50 વર્ષ પછી તરત જ કરીએ
તો શક્યતા એ બને કે તમે નાનકડી ગાંઠ હોય તો તમે પહેલેથી જ કાઢી શકો, એ ગાંઠ મોટી થાય પહેલા જ. એટલા માટે કે કોલોન કેન્સર કદાચ આપને ડાયગ્નોઝ થાય, જો તમે પહેલા સ્ટેજમાં ડાયગ્નોઝ કરો ને તો 90% લોકો છે એ 5 વર્ષે જીવતા હોય છે. અને જો ઈ જ કોલોન કેન્સરને આપણે છેલ્લા સ્ટેજમાં ડાયગ્નોઝ કરીએ તો ખાલી 10 થી 20% લોકો જ 5 વર્ષે જીવતા હોય છે. એટલે આટલો બધો ડિફરન્સ પડે છે. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે કોલોન કેન્સર માટે ચેક કરો, બરાબર ને? અને જસ્ટ બસ આટલું જ 15 મિનિટમાં મારે આટલું કહેવાનું હતું. અને બીજા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હશે તો હું છેલ્લે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં હું તમને એડ્રેસ કરીશ, બરાબર ને? થેન્ક યુ અતુલ. એનો પહેલી જ વખત આ બધા ડોક્ટરો આજે ગુજરાતીમાં બોલે છે અને ભાગ્યે જ કોઈને આવી રીતે ગુજરાતીમાં 15-20 મિનિટ બોલવાનો ચાન્સ મળ્યો હશે અથવા બોલવું પડ્યું હશે. તો પ્લીઝ તમને તેની લેંગ્વેજ જરા લાગે ડિફરન્સ તો જસ્ટ એ રીતે કાઉન્ટ કરજો. અને બેઝિકલી એ વિલ ગો મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ. આમાં ઘણા બધા જે પ્રશ્નો હશે તમને આ બાબતમાં તો પ્લીઝ લખી અને દુષ્યંત ભાઈને આપજો. અને વી વિલ જસ્ટ કોમ્યુનિકેટ થ્રુ દુષ્યંત કે અને છેલ્લે આપણે આ બધા જ પ્રશ્નને આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરશું. નેક્સ્ટ સ્પીકર છે એ ચિરાગ દેખાતો નથી, એટલે આઈ પુટ ઇટ ટુ મનુ દઢાનિયા. ચિરાગ છે. ચિરાગ છે, એ ચિરાગભાઈ છે. Yeah, go ahead, Chirag. તો નેક્સ્ટ સ્પીકર છે ચિરાગ દલસાનિયા. આજના જે બધા ડોક્ટરો છે બધા લાસ્ટ મિલેનિયમના છે અને ચિરાગ ઇઝ ધ this is the third millennium's doctor. So he was graduated in exactly in 2000 from BJ Medical College, Ahmedabad. He was a very prominent student. SSC board માં 10માં અને 12માં બંને રેન્કર્સ હતો. વેરી બ્રાઇટ. અને અત્યારે કેલિફોર્નિયામાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. તો એ ઓન્કોલોજીસ્ટ છે, હિમેટોલોજીસ્ટ છે, એ બંને ડબલ બોર્ડ સર્ટિફાઈડ છે. અને આજે જે વાત કરવાનો છે એ થોડી કેન્સર વિશે માહિતી આપશે. ચિરાગ, પ્લીઝ. Yeah, thank you very much. So let's આપણી પાસે 10 થી 15 મિનિટ છે અને આપણે બહુ બોડો સબ્જેક્ટ છે કેન્સરનો, એટલે હું પ્રયત્ન કરીશ કે 15 મિનિટમાં જોઈએ કેટલું આપણે કવર કરી શકીએ. પહેલા આપણે થોડુંક બેઝિક સમજીએ કેન્સર શું છે અને કઈ રીતે થઈ શકે છે બધું. પછી થોડુંક આગળ જઈને આપણે એના રિસ્ક ફેક્ટર્સ અથવા કે આપણે કહીએ ને કે જોખમી પરિબળો, રિસ્ક ફેક્ટર શું છે કેન્સરના, એ વિશે થોડીક આપણે વાતો કરશું. અને છેલ્લે એની અર્લી સાઇન્સ ઓફ ડિટેક્શન, કે તમે એવા કયા સાઇન કે સિમ્ટમ્સ હોઈ શકે જેને કારણે આપણે કેન્સર વહેલું ડિટેક્ટ કરી શકીએ. અને છેલ્લે થોડુંક આપણે સ્ક્રીનિંગ વિશે વાત કરીશું. તો કેન્સર છે શું, બરાબર? આપણે એના બેઝિક્સ વિશે આપણે થોડુંક સમજીએ તો કેન્સર એટલે કોઈ એક રોગ નથી. કેન્સર છે ઇઝ એ મલ્ટિપલ ગ્રુપ ઓફ ડિઝીઝ, કે એમાં જો આપણા શરીરના કોઈ પણ અંગ હોય એના જે કોષો કહીએ આપણે સેલ્સ, એના બધા સેલ્સ અચાનક આઉટ ઓફ પ્રોપોર્શન ડિવાઈડ થવા માંડે, ગ્રો થવા માંડે અને એને કોઈ પણ પ્રકારની બ્રેક ના મળે, બરાબર? એટલે એને લીધે એક ગાંઠ બને, એને કેન્સર કહેવાય. હવે બધા જ કેન્સરમાં ગાંઠ નથી હોતી. અમુક કેન્સરમાં જે બ્લડના સેલ્સ હોય એમાંથી કેન્સર થાય, એમાં ગાંઠ હોતી નથી, અને આપણે લ્યુકીમિયા જે કહીએ છીએ. પણ મેજોરિટી ઓફ ધ કેન્સર આપણે ગણીએ તો એમાં ગાંઠ હોય છે. ગાંઠ એક જગ્યાએ થઈ અને શરીરના બીજા બધા અંગોમાં કે સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. એટલે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કેન્સર. હવે કેન્સરમાં અમુક કેન્સર છે એ બહુ ધીમે ગ્રો થાય છે અને સ્લો ગ્રોઈંગ આપણે કેન્સર કહીએ. અને અમુક કેન્સર છે એ ઘણા વેરી ફાસ્ટ ગ્રો થતા હોય એમ. હવે કેન્સરમાં આપણે જોઈએ બેઝિસ કે કોઈ પણ કેન્સર ધીમે ધીમે ગ્રો થતું હોય એને તમે બહુ અર્લી સ્ટેજથી તમે બહાર કાઢી લ્યો, તમે જુદી જુદી ટ્રીટમેન્ટ કરીને કે સર્જરી કે કીમોથેરાપી કે રેડિયેશન, તો એ કેન્સરો બધા તમે ક્યોર પણ કરી શકો છો. અને અમુક જો કેન્સર તમે સ્પ્રેડ થઈ ગયા હો તો તમે ક્યોર કરવું થોડું અઘરું પડે, છતાં પણ અમુક કેન્સર થઈ શકે છે. હવે કેન્સર જોઈએ તો કેન્સરનું પ્રમાણ કેટલું યુએસએમાં, તો કેન્સર છે ઇટ્સ એકચ્યુઅલી સેકન્ડ લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ અમેરિકામાં. જે આપણે પેલું જોઈએ તો હાર્ટ ડિઝીઝ છે, અને કેન્સર એનાથી થોડુંક નીચે પેરેલલ ચાલુ આવે છે એમ. અને ઘણા થોડાક ટાઈમમાં ખબર નહીં કે આપણે શું થાય, પણ અત્યારે સેકન્ડ લીડિંગ કોઝ ઓફ ડેથ યુએસએમાં કેન્સરનું છે. હવે કેન્સર થવાના કારણો જોઈએ આપણે તો એના રિસ્ક ફેક્ટર્સ કહીએ કે જે જોખમી પરિબળો એ બે પ્રકારના હોય છે. વન ઇઝ કે મોડિફાયેબલ, કે જે તમે મોડિફાય કરી શકો, તમે એને રિસ્ક ફેક્ટર તમારા ઘટાડી શકો તમારી ઘણી લાઈફસ્ટાઈલ કે ચેન્જ કરીને. અને અમુક રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે એ નોન મોડિફાયેબલ, એટલે કે તમે એને બદલાવી નથી શકતા તમે. હવે મોડિફાયેબલ રિસ્ક ફેક્ટર્સમાં જોઈએ આપણે
તો આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કે જેમ આપણે જે કરીએ છીએ એ આપણે આપણા પગ ઉપર જે કુહાડો મારીએ છીએ એ આપણે મોડિફાયેબલ રિસ્ક ફેક્ટર છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ટોબેકો, આલ્કોહોલ, આપણી ડાયટ, ન્યુટ્રિશન, બીંગ ઓવરવેઇટ, એ બધા મોડિફાયેબલ રિસ્ક ફેક્ટર કહેવાય બધા. અમુક રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે કે જે આપણને એક્સપોઝર થાય છે બહારથી, ધારો કે સન એક્સપોઝર, તમે કોન્સ્ટન્ટ સતત સન એક્સપોઝર થાય એનાથી કેન્સર થઈ શકે. અમુક કાર્સિનોજન હોય છે કે જે અમુક કેમિકલ છે એના અમુક કોન્સ્ટન્ટલી એક્સપોઝરથી પણ કેન્સર થઈ શકે. હવે નોન મોડિફાયેબલ તમે જોઈએ કે જેને તમે બદલાવી ન શકો એવા છે એક તો એજ, કે તમે કેન્સર તમે જેમ એજ થાવ, તમે જેમ મોટી ઉંમર થાય એમ કેન્સરનું પ્રમાણ વધવાનું છે. તમે નાના હોય, તમે કે 40 વર્ષથી નાના હોય ત્યારે કેન્સર પ્રમાણ ઓછું હોય છે, પણ તમે 40 થી તમે ટપી જાઓ, તમે 50-60 કેન્સરનું પ્રમાણ હંમેશા વધે છે. બીજું છે સેક્સ, કે તમે મેલ કે ફિમેલ, એ અનધર બીજું એક રિસ્ક ફેક્ટર છે. તો ફિમેલ હોય તો તમારું બ્રેસ્ટ કેન્સરનું રિસ્ક હંમેશા વધારે રહેવાનું છે. મેલને પણ થઈ શકે છે, પણ ફિમેલને બ્રેસ્ટ કેન્સર વધારે છે. એ જ રીતે અમુક કેન્સરો જે છે એ મેલમાં વધારે થાય છે. ત્રીજું છે આપણા જીન્સ કે જેનેટિક્સ. અમુક કેન્સરો જે ફેમિલીમાં ચાલ્યા આવતા હોય છે, કે બ્રેસ્ટ કેન્સર છે તો આપણે ઘણા ફેમિલી મેમ્બરને બ્રેસ્ટ કેન્સર હોય તો આપણું બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનું રિસ્ક વધી જાય. કોલન કેન્સર છે, સેમ થિંગ, કે આપણે ફેમિલી મેમ્બરમાં કોલન કેન્સર હોય તો આપણું રિસ્ક વધારે રહે. સો એ જે રિસ્ક ફેક્ટર છે એ તમે બદલાવી શકતા નથી. હવે જેને બદલાવી શકીએ છીએ એવા રિસ્ક ફેક્ટર તો શું કરી શકાય એમ? તો લાઈફસ્ટાઈલમાં, સો ઈટ હેલ્ધી અને મેન્ટેન હેલ્ધી વેઇટ, દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઈટ હેલ્ધીમાં તો કે ઈટ lots of fruits, vegetables, whole grains, no or less red meat or less processed meat. વધારે તમે કઠોળ, ચણા, એવા લેગ્યુમ્સ છે વધારે તમે ખાઓ. લેસ શુગર, એટલે એ બધો તમે મોડિફાય કરો તમે ડાયટમાં અને તમારું વેઇટ મેન્ટેન કરો તો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ થિંગ યુ કેન ડુ એમ. બીજું કે એક્સરસાઇઝ, કે મિનિમમ તમે 30 થી 45 મિનિટ એવરી ડે ઓર એટલીસ્ટ 5 days a week તમે એક્સરસાઇઝ અથવા તો ઇન્ટેન્સ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી તમે કરો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ટુ રિડ્યુસ ધ રિસ્ક. હવે આટલું જ ખાલી કરવાથી તમે 10 થી 15% કેન્સરનું રિસ્ક તમે ઘટાડી શકો છો, અને મોસ્ટલી બ્રેસ્ટ કેન્સર અને કોલન કેન્સર. બીજું રિસ્ક છે આલ્કોહોલ. હવે આઈડિયલી તો આપણે આલ્કોહોલ પીવું જ ના જોઈએ, બધી ગાઈડલાઇન્સ કહે છે, પણ જો તમે પીતા હો તો મેક્સિમમ 1 glass 4 or 5 times a week, maximum 1 glass તમે પીઓ, that is considered safe relatively. એક્સેસિવ આલ્કોહોલ તમે કન્ઝ્યુમ કરો એનાથી કેન્સર થઈ શકે છે. જે મોસ્ટ કોમન છે લીવર કેન્સર, પણ બીજા કેન્સર છે કે આપણે ઓરલ કેન્સર કહીએ, કે ગલોફાનું કેન્સર, સ્વરપેટીનું કેન્સર, ઇસોફેજિયલ કેન્સર એટલે કે અન્નળીનું કેન્સર, પેનક્રિયાસ, યુરિનરી બ્લેડર, એ બધા કેન્સરો આલ્કોહોલથી થઈ શકે છે. બીજું આપણે જોઈએ તો મોસ્ટ કોમન આપણે વિચારતો હોય તો કે ટોબેકો. સો ટોબેકો એ એવું એક રિસ્ક ફેક્ટર છે કે એનાથી લગભગ આખા બધા જ કેન્સરના લગભગ 30% ડેથ આપણે ગણીએ તો ટોબેકો રિલેટેડ હોય છે બધા. અને ટોબેકો ઇટ કુડ બી એની ફોર્મ, કે તમે સ્મોકિંગ તમે કરો, દેટ્સ કન્સિડર્ડ ટોબેકો, વિચ કુડ બી સિગરેટ્સ કે આપણી બીડી બધી. સ્મોકલેસ ટોબેકો આપણે ગણીએ કે જે છે ચ્યુઇંગ ટોબેકો, પાન, ગુટખા આપણે ખાઈએ, એ બધું ટોબેકો જ ગણાય. સ્નેફિંગ એટલે કે બજર. પછી ડિઝોલ્વેબલ ટોબેકો જે આપણે હુક્કામાં ઘણા પીતા હોય છે, they all form of a different tobaccos. અને ટોબેકોને રિલેટેડ આપણે કેન્સર ગણીએ તો ઓરલ કેન્સર, ટંગનું એટલે જીભનું, ગલોફાનું, સ્વરપેટીનું, ઇસોફેગસ એટલે અન્નળી, લંગ કેન્સર વિથ ધ સ્મોકિંગ, એ બધા કેન્સર બધા સ્મોકિંગ અથવા તો ટોબેકો રિલેટેડ છે. અનધર રિસ્ક ફેક્ટર આપણે ગણીએ તો કે સન એક્સપોઝર. કોન્સ્ટન્ટ તમને સન એક્સપોઝર થઈ રાખે તો એને કારણે તમને સ્કિન કેન્સર થાય, અને એમાંથી ડેડલી કેન્સર છે મેલેનોમા. હવે સનમાં છે ને 2 રેસ છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ A અને B. સો જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેસ છે ને તે આપણે સ્કિન માટે બહુ જોખમી છે. અને આપણે વિચારીએ તો કે દિવસમાં સવારે 10 થી 4 વાગ્યાની વચ્ચે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ, સનમાં અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝનું પ્રમાણ બહુ વધારે હોય, અને મોસ્ટલી સ્પ્રિંગ અને સમરમાં. એટલે તમે ઘણી વસ્તુ તમે કરી શકો છો. તમે બહાર નીકળવાના હો તો તમે પ્રોટેક્ટેબલ ક્લોધિંગ તમે પહેરો, ફૂલ સ્લીવ્સ, હેટ્સ, સનગ્લાસીસ, શેડમાં ચાલો, સનસ્ક્રીન તમે યુઝ કરો,
અને સનસ્ક્રીનમાં રિકમેન્ડેશન એવું છે કે તમે SPF એટ મિનિમમ 30 હોવું જોઈએ. 30 થી અબાવ તમે સનસ્ક્રીન યુઝ કરો તો એટલે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝને ફિલ્ટર કરી નાખે અને તમારું એક્સપોઝર અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝનું ઘટાડી શકે. એટલે આ બધું તમે મોડિફાય કરી શકો. અમુક ઇન્ફેક્શન્સ એવા છે કે એને લીધે કેન્સર થાય, જે કોમન આપણે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનમાં જોવા મળે છે હેપેટાઇટિસ B. ઇન્ડિયામાં આપણે ઘણું પ્રિવેલન્ટ છે અને ઘણીવાર ટ્રીટ થયેલું હોય છે કે ઘણીવાર ક્રોનિક ફોર્મમાં હોય છે. પણ હેપેટાઇટિસ B થી ઘણીવાર ફ્યુચરમાં લિવર કેન્સર થાય છે. એટલે ઇવન તો ટ્રીટ થયેલું હોય પણ તમે તમારા ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ અને તમે વારંવાર એને સ્ક્રીન કરવું જોઈએ અને લિવર કેન્સર માટે તપાસ કરતી રહેવી પડે. અને બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાયરસ છે જે હમણાં નવો છે, ઇઝ કોલ્ડ HPV કે હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ. હવે હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ છે એવો છે કે આપણે 10 માંથી 8 માણસોને જોઈએ તો એને હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ એના લાઈફ ટાઈમમાં એને થશે એમ. અને મેજોરિટીને ખબર નથી હોતી આપણને કે HPV વાયરસ છે એમ. પણ HPV વાયરસથી ઘણા બધા કેન્સરનું રિસ્ક વધે છે. એમાં કોમન કે આપણે ઓરલ કેન્સર કે ગલોફાનું કેન્સર, ટંગનું કેન્સર, સર્વિક્સ કેન્સર કે જે આપણે ગર્ભાશયનો જે નીચેનો ભાગ છે સર્વિક્સ એનું કેન્સર, એનલ કેનલ કેન્સર એટલે કે જે આપણે GI ટ્રેક છે એનો સૌથી નીચેનો પાર્ટ છે એનું કેન્સર, એ HPV વાયરસથી થઈ શકે. પણ ગુડ થિંગ અબાઉટ HPV કે આપણી પાસે વેક્સિન છે હવે એની, ઇટ્સ કોલ્ડ HPV વેક્સિન. અને આવી ગાઈડલાઇન્સ આપણને એવું કહે છે કે કિડ્સ એજ 9 to 12 ની ઉંમરની વચ્ચે તમે HPV વેક્સિન તમે આપો તો એને કારણે તમે આ બધા કેન્સરનું રિસ્ક 90% જેટલું તમે ઘટાડી શકો છો. બિટવીન 9 to 12 તમે એ વેક્સિન તમે અપ ટુ 26 યરના એજ થાવ ત્યારે પણ આપી શકો છો. અર્લી ઇઝ બેટર. તમે અર્લી આપો તો એનું જે બેનિફિટ છે એ મેક્સિમમ હોય છે એમ. પણ ઇટ્સ સમથિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કન્સિડર. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ તો કે અર્લી ડિટેક્શન, કે તમે એવા કયા સાઇન્સ કે સિમ્ટમ્સ હોય કે તમે તમારે ડોક્ટરને તરત જ બતાવવું જોઈએ અને તમારે એક રેડ ફ્લેગ વોર્નિંગ કહેવાય એમ. કે અમુક ડોક્ટર વાછાણી આપણે વાત કરી કે જનરલ સિમ્ટમ્સ છે કે તમને અચાનક વેઇટ લોસ થાય, તમને અનએક્સપ્લેઇન ફીવર હોય એટલે કે તમને દરરોજ તમને તાવ આવતો હોય કોઈ પણ કારણ વગર, તમને નાઇટ સ્વેટ્સ થતું હોય એટલે કે રાત્રે તમે ઉઠી જાઓ ને તમે પરસેવામાં તમે ઉઠી જતા હોય દરરોજ, તમને ભૂખ બંધ થઈ જાય, તમને કોઈ નવું ક્યાંક પેઇન થતું હોય તમને જે પેલા ન થતું હોય, તમને અચાનક બહુ થાક લાગતો હોય, તો એ બધા જનરલ સિમ્ટમ એવા છે કે તમારે આગળ તમારે તપાસ કરાવવી જોઈએ. પછી બીજું છે કે ઓરલ કેન્સર માટે તમે તમારો મોઢામાં તમે મિરરમાં તમે દરરોજ તમે જુઓ, તમે કોઈ પણ નવા ચેન્જીસ છે, તમારે મોઢામાં ચાંદી પડી હોય અને તમને રૂજાતી ના હોય તો એ એક અર્લી સાઇન છે. પછી ઘણા તમે લાલ કે વ્હાઈટ ડાઘા પડી ગયેલા હોય છે, જેમ કે હું તમને બતાવું એક share screen and then select the ઓકે. તો તમે જોઈ શકો છો કે તમે જે એક પિક્ચર છે એમાં જે લાલ જે ડાઘો છે તાળવા ઉપર અને બીજામાં વ્હાઈટ ડાઘો છે, એટલે એ છે કેન્સરના, ઓરલ કેન્સરનો અર્લી સાઇન છે એમ. કે આવું તમારે હોય તો તમારે તરત જ તમારે ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. બીજું છે કે લંગ કેન્સર, કે ધારો કે લંગ કેન્સરમાં તમે કોઈ પણ ડ્રાય કોફ હોય અને એ ડ્રાય કફ તમારે કોન્સ્ટન્ટલી ચાલુ હોય, તમારે બંધ ન થતી હોય, તમારા ગળફામાંથી તમારે લાલ બ્લીડિંગ થતું હોય, એ બધું તમારા સિમ્ટમ્સ તમારે કોન્સ્ટન્ટલી ચાલુ હોય તો તમારે ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. સ્કિન કેન્સરમાં તમારે કોઈ પણ તમારા મોલ છે, તમારે અચાનક તમારે મોલ ચેન્જ થવા માંડે, મોલ બિગ થવા માંડે અથવા તો એમાં તમને બ્લીડિંગ થાય કે પેઇન થાય, અચાનક ઇચિંગ થવા માંડે, તો એ દેટ કુડ બી અર્લી સાઇન કે મોલ છે તમને મેલાનોમામાં ઘણીવાર ચેન્જ થતો હોય એમ. તો એ બધી સિમ્ટમ્સ છે તમારે ડોક્ટરને બતાવી અને આગળ તપાસ કરાવવી જોઈએ.
કોલન કેન્સર માટે ડોક્ટર વાછાણીએ વાત કરી એમ કે તમે સડનલી તમારી બાવલની હેબિટ્સ ચેન્જ થાય, તમને અચાનક કોન્સ્ટિપેશન થાય, અચાનક ડાયરિયા થાય, અથવા તો બ્લડ પડે તમને સ્ટૂલ્સમાં, પેઇન થાય કે એનિમિયા, તમારા લોહીના ટકા ઘટી જાય, તો એ કોલોન કેન્સરની સાઇન હોઈ શકે. તમારે યુરિનેશનમાં બ્લડ આવે યુરિન કરતી વખતે, તો એ ઘણીવાર બ્લેડર કેન્સર કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની અર્લી સાઇન હોઈ શકે. બ્રેસ્ટ કેન્સર વિશે વાત કરીએ તો બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં તમારી સ્કિન છે બ્રેસ્ટની ઘણી અચાનક થીક થઈ જાય, સ્કિન બ્રેસ્ટ એસિમેટ્રી, તમને શેપ કે સાઇઝમાં તમને અચાનક તમે ડિફરન્સ ફીલ કરવા માંડે, લંપ તમે ફીલ કરો, રેડનેસ કોઈ પણ કારણ વગર બ્રેસ્ટ ઉપર હોય, નિપલમાં ચેન્જીસ આવે કે નિપલમાં ડિસ્ચાર્જ થાય કે નિપલ ઇન્વર્ટર થઈ જાય, ઊંધી થઈ જાય, કે કોઈ બ્લીડિંગ થાય ઘણીવાર, તો એ બધા રેડ ફ્લેગ છે. બધા એ સિમ્ટમ્સ હોય તો તમારે તરત જ તપાસ કરવી જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જોઈએ તો કે સ્ક્રીનિંગ. તો સ્ક્રીનિંગ એટલે કે તમે અમુક ડિફરન્ટ ટેસ્ટ હોય છે તમે વારંવાર કરાવો તો તમે બ્રેસ્ટ અમુક કેન્સર બધા તમે વહેલા ડિટેક્ટ કરી શકો અને તમે ઘણીવાર ક્યોર પણ કરી શકો. તો પહેલી વાત કરીએ તો બ્રેસ્ટ કેન્સરની આપણે, જો કે સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામમાં ઘણા તમને યુટ્યુબમાં કે તમને ગૂગલમાં વિડીયો મળશે તમને કે તમે સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામની તમે કેવી રીતે તમે કરી શકો એ ટેકનિક તમને એમાં સમજાવે. પણ આઈડિયલી એટ ધ અર્લી એજ કે એજ 20-21 થી તમે સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામ ચાલુ કરો તો તમે તમારા બ્રેસ્ટમાં જે ચેન્જ થતા હોય બધા એ તમે વહેલા તમે ડાયગ્નોઝ કરી શકો છો. એટ ધ એજ ઓફ 40 વર્ષે મેમોગ્રામ તમારે એટલીસ્ટ 1 ટાઈમ મેમોગ્રામ કરાવવું જોઈએ, અને બિટવીન 40 to 45 યુઝ્યુઅલી તમે એવરી 2 યર કરાવો, અને આફ્ટર 45 એવરી યર. એટલે એ મેમોગ્રામની ગાઈડલાઇન્સ તમે ફોલો કરો, તમે ઘણીવાર અર્લી બ્રેસ્ટ કેન્સર ડાયગ્નોઝ કરી શકો છો, અને તમે એક્શન લઈ અને તમે ક્યોર પણ થઈ શકે છે બ્રેસ્ટ કેન્સર. કોલોન કેન્સર સ્ક્રીનિંગ આપણે ડોક્ટર વાછાણીએ થોડું બધા આપણે વાત કરીએ એટલે આપણે આગળ નથી વધતો એમાં. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં તમે ટોક ટુ યોર ડોક્ટર. અત્યારે સ્ક્રીનિંગમાં એવું કહે છે કે આફ્ટર 40-45 PSA ઇઝ એ બ્લડ ટેસ્ટ એવી છે કે તમે જો PSA હાઈ આવે તો દેટ કુડ બી કે અર્લી સાઇન ઓફ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. એમ ઘણીવાર તમે બહુ મોટી ઉંમરના હો અને PSA હાઈ આવે તો એને આગળ વધારે તપાસ કરવી ઘણીવાર જરૂરિયાત ન બને, કારણ કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ઘણીવાર બહુ સ્લો ગ્રોઈંગ હોઈ શકે એમ. એટલે એમાં તમે એક્શન તમે આગળ ન લો તો ઇટ ઇઝ ઓકે, તમે મોટી ઉંમરના થઈ ગયા હો તો. પણ એટલીસ્ટ એજ 40-45 તમે PSA માટે તમે વિચાર કરી શકો છો. બીજું કેન્સર છે કે સર્વિકલ કેન્સર, કે જે ગર્ભાશયનો નીચેનો પાર્ટ છે એને સર્વિક્સ કહેવાય, કે એનું જે કેન્સર થાય સર્વિકલ કેન્સર. એના સ્ક્રીનિંગની ગાઈડલાઇન્સ છે કે પેપ્સમિયર, કે જે તમારા ડોક્ટર કે ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે એ સર્વિક્સમાંથી થોડું સેમ્પલ લઈ અને ટેસ્ટ કરવા મોકલે, અને એને પેપ્સમિયર કહેવાય છે. યુઝ્યુઅલી પેપ્સમિયર તમે એજ ઓફ 21 ઇટ શુડ સ્ટાર્ટ, અને પછી એવરી 3 years પેપ્સમિયર ની ટેસ્ટ કરવી બહુ જરૂરી છે. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધ લંગ કેન્સર, જે આપણે સ્મોકિંગ અને ટોબેકોનું આપણે બહુ જ આપણે કોમન છે આપણા પોપ્યુલેશનમાં. તો લંગ કેન્સર સ્ક્રીનિંગની ગાઈડલાઇન્સ હવે આવી છે કે જે પેશન્ટ કે જે લોકો કરન્ટલી સ્મોક કરતા હોય અથવા તો પ્રીવિયસલી સ્મોક કરીને છેલ્લા 15 વર્ષમાં સ્મોકિંગ લોકો ક્વિટ કર્યું હોય, અને એટલીસ્ટ 25 થી 30 વર્ષની સ્મોકિંગની હિસ્ટ્રી હોય, તો એવા લોકોને લો ડોઝ CT સ્કેન ઓફ ધ ચેસ્ટ, એટલે જે આપણે CT સ્કેન એટલે એક્સરે થી થોડું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ મોર ડિટેલ સ્ટડી, કે તમે CT સ્કેન વર્ષમાં એકવાર તમે કરો તો તમે એવા વેરી અર્લી લંગ કેન્સર તમે ડાયગ્નોઝ કરી શકો એમાં. અને વેરી અર્લી લંગ કેન્સરનું જે સ્મોલ સ્પોટ કે નોડ્યુલ તમે જુઓ અને સર્જિકલી તમે એને રિમૂવ કરી શકો, અને તમે અર્લી સ્ટેજમાં તમે ક્યોર પણ કરી શકો છો લંગ કેન્સર. So that is a very important recommendation એમ. અને છેલ્લે આપણે થોડુંક ફેમિલી હિસ્ટ્રીની વાત કરીએ, કે ફેમિલી હિસ્ટ્રી કેન્સરમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે જો તમે તમારી ફેમિલીમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર કે ઓવેરિયન કેન્સર અથવા તો કોલન કેન્સર કે કોઈ પણ કેન્સર તમે ઘણા બધા જનરેશનમાં તમે જોતા હો કે તમે બધાને થતું હોય, તો એક રેડ ફ્લેગ છે. તમારે વાત કરવી જોઈએ કોઈને, ડોક્ટરને, કે તે અમુક એવા જીન્સ આપણને ખ્યાલ છે કે જે ફેમિલીમાં રન થાય છે. the common કે BRCA1 BRCA2 એ બધા જીન છે, બધા ફેમિલીમાં ઘણીવાર રન થતા હોય છે, અને તમે બ્લડ ટેસ્ટથી ટેસ્ટ કરી શકો છો, અને તમારે હોય તો તમે
બહુ વહેલું તમે સ્ક્રીનિંગ કરીને તમે ધ્યાન રાખી શકો છો બધું એમ. એટલે ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું કે તમારા એક ફેમિલીમાં તમારે એક જ કેન્સર નહીં, પણ તમારા ઘણા બધા કેન્સર, જુદી જુદી વેરાયટીના કેન્સર તમારા આખા ફેમિલીમાં સ્પ્રેડ થયેલા હોય પણ તો તે પણ બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હિસ્ટ્રી છે. અને તમારે ડોક્ટરને કહેવું જોઈએ, તમારા ફેમિલી ડોક્ટરને, કે ઘણા એવા જીનના એવા સિન્ડ્રોમ એવા હોય છે કે તમારે ઘણા બધા જુદી જુદી જાતના કેન્સર એક સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે એમ. એટલે that is a very important thing to talk to your doctor. Okay, I think my 15 minutes are up. Thank you, Chirag. It was very nice. ખાસ કરીને જ્યારે કેન્સર પ્રિવેન્શન ની વાત થઈ તો હું એક બે વસ્તુ વાત કરું કે અહીંયા જ્યારે 40-50 years ago કે ખાલી 40% જ માણસો 5 વર્ષ જીવી શકતા. અત્યારે it's really moved to 60%, or more than 60, I believe 65. જ્યારે breast cancer છે, like in my I started my oncology fellowship in 1979. ત્યારે like I might be seeing about 30-40% people with early stage cancer. આજે it is moving to almost 60%. જ્યારે એ જ રીતે આપણે ઇન્ડિયાની વાત જોઈએ તો અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણા દેશમાં હજી 15% જ લોકો બહુ અર્લી સ્ટેજમાં કેન્સર પિકઅપ થાય છે. અને મેજોરિટી સો ધી કેન્સર અત્યારે ઇન્ડિયામાં સારી એવી પ્રોગ્રેસ થઈ છે કે તમારું કેન્સર અર્લી સ્ટેજમાં પિકઅપ થાય તો ઇટ કેન બી ટ્રીટેડ એઝ ગુડ એઝ હિયર. અને કદાચ સર્વાઈવલ રેટ કે સરખો રહે છે. ઇફ યુ આર પિકઅપ ઇન લેટ સ્ટેજ એમાં પણ અત્યારે બહુ સર્વાઈવલ ડિફરન્સ નથી પડતો. ઓનલી ડિફરન્સ ઇઝ કે અહીંયા જે 50-60% ને આપણે પિકઅપ કરીએ છીએ ત્યાં ખાલી 15-20%. સો ધેટ્સ વાય ધી 5-year સર્વાઈવલ ઇઝ ગોઈંગ સો ડાઉન. તો એ ભાગરૂપે અમે એક કુંડારિયા કેન્સર પ્રિવેન્શન ફાઉન્ડેશન રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી સાથે કરેલું છે. અને last year we tried to reach about 30,000 people, explaining the various ways how you can prevent cancer, what can be done, and કઈ રીતે મેમોગ્રાફી, જેમ ચિરાગે વાત કરી, the pap smear, અને I think એક બીજો એરિયા કે વેક્સિનેશન, the HPV છે જે વાયરસ વાત કરી, it's getting very prominently known to cause cancer. ને એને તમે વેક્સિન આપી અને એ કેન્સર પ્રિવેન્ટ કરી શકો. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ્સ વેરી એક્સપેન્સિવ. અહીંયા લગભગ બધાને કવર થઈ જાય છે. એટલે તમને તમારા પીડિયાટ્રિશિયન સમજાવતા જ હશે. મેક શ્યોર યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર ચિલ્ડ્રન ગેટ્સ ધેટ વેક્સિનેશન અર્લીએસ્ટ. ઇન્ડિયામાં એ બહુ એક્સપેન્સિવ છે, પણ લકીલી અમને હમણાં જ 60 લાખ જેટલું પેલા જુદા જુદા ફાઉન્ડેશન તરફથી એ ફંડ મળ્યું છે કે વધુમાં વધુ કોલેજ બાઉન્ડ, હાઈસ્કૂલ બાઉન્ડ છોકરાઓને આ HPV વેક્સિનેશન આપી શકાય. Now we are moving to the next step, and that will be Manu Dadhania. Manu graduated from Baroda Medical College. And he has done his residency in New York, and did his fellowship in allergy immunology. And he's working in New Jersey for last almost 20+ years as a immunologist and allergist. So main field છે એલર્જીનું. તો એના વિશે આપણને કહેશે કે આપણે દરરોજ જે ઇસ્યુઝ કન્ફ્રન્ટ કરીએ છીએ એમાં શું કોમન છે અને કઈ રીતે he can help us. Manu. Okay, thank you જયાજી. એટલે આપણે બહુ સિરિયસ ટોપિક કેન્સર તરીકે આપણે બધું જાણી લીધા, બધું જાણવા મળ્યું. આ ટોપિક એટલો બધો સિરિયસ નથી પણ ઇનફ છે અને વેરી કોમન છે ઇન્ડિયામાં અને અહીંયા અમેરિકામાં, કે લગભગ એનો 20% હાઉસહોલ્ડમાં કોઈ જાતની એલર્જી અથવા આઝમા કે એવું કંઈક હોય છે, એક્ઝીમા કે બધું. એટલે કોમન પ્રોબ્લેમ છે, અનોઈંગ પ્રોબ્લેમ્સ ખૂબ જ છે. ફોર્ચ્યુનેટલી મોસ્ટ ઓફ ધોઝ આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ લાઈફ થ્રેટનિંગ નથી, એટલે લોકો ઘણી વખત બહુ બરાબર જોવે નહીં. પણ એમાં એલર્જીમાં there are so many different diseases. તો થોડા 2-3 આપણે ડિઝીઝીસમાં અને ખાસ તો ક્યાં આપણે મિસકન્સેપ્શન્સ છે એ થોડું આજે જાણીએ એમ કેમ. એટલે સૌથી પહેલા તો સૌથી વધારે ને વધારે કોમન એલર્જી હોય તો જેને સિઝનલ એલર્જી કહીએ અથવા એને હે ફીવર કહીએ છીએ. અને સ્પેશિયલી
મોસ્ટ ઓફ ધ આપણો અહીંનો દેશ જ્યાં સિઝનલ ચેન્જીસ થતા હોય છે, વેસ્ટ કોસ્ટમાં પણ થતા હોય છે સિઝનલ ચેન્જીસ. તો ડિફરન્ટ સિઝન્સમાં જે આપણે આઉટસાઇડ બધા પ્લાન્ટ્સ હોય છે, બધા ગ્રાસીસ હોય છે, એ બધા તે ઓલ પ્રોડ્યુસ ડિફરન્ટ પોલન્સ. અને એ બધા પોલન્સ છે એ પોલન્સ વિલ ગેટ એરબોર્ન, અને એરબોર્ન થઈ અને ઇટ ગેટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. અને અમુક દિવસે કદાચ ક્લિયર વિન્ડી ડે હોય તો પોલન્સ કેન બી બ્લોન અરાઉન્ડ ફોર ઓલમોસ્ટ 50 થી 100 માઇલ્સ સુધી. સો એ જે પોલન્સને હિસાબે છે ને, જે મોસ્ટ કોમનલી જે બધા એલર્જી વાત કરતા હોય છે, એ બધી મોસ્ટલી કોમન પોલનની એલર્જી હોય છે, વિચ ઇઝ તમને વધારે પડતું સ્નીઝિંગ થાય, છીંકો આવે, ઇચી નોઝ થાય, સ્ટફી નોઝ થાય, ઇચી વોટરી આઈઝ થાય, અને ઘણી વખત થ્રોટ અને સાઇનસમાં પણ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. અને રેરલી અમુક લોકોને સિઝનલી આઝમાં પણ થઈ શકે. એટલે આ બધી જે સિઝનલ એલર્જીસ છે ને, યુઝ્યુઅલી વધારે પડતી અહીંયા ઈસ્ટ કોસ્ટ અને મિડવેસ્ટમાં હોય છે. અને ઈસ્ટ કોસ્ટમાં જનરલી બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્પ્રિંગમાં યુઝ્યુઅલી ધ ટ્રી પોલન એલર્જી હોય છે. Middle of the spring, going into the summer, usually it's grass pollens, and chelle end of the summer, going into the fall, is ragweed season. So there are different seasons. So depending on tamne kay allergy che, tamne jo tree pollen allergy hoy, so you will have a lot of these symptoms early into the spring. And ragweed hoy to tamne more commonly will be in the fall or so. And usually children those allergies seems to be more common, even though adults can also develop new allergies. At any age you can develop new allergy. એવું નથી કે મને આખી જિંદગી એલર્જી થઈ નથી અને હવે કેમ મને આ વર્ષે હવે ખાસ ખૂબ જ સિમ્પટમ થવા માંડ્યા છે. અને દર વર્ષે પોલન કાઉન્ટ થોડા જુદા હોય, અમુક વર્ષે થોડા વધારે હોય. તો અમે એવું કહીએ કે અમારી સિઝન સારી છે, પણ અને અમુક વર્ષે ઓછા હોય, વરસાદ વધારે આવી ગયો હોય અને ટેમ્પરેચર થોડા ચેન્જ થયા હોય તો ક્યારેક ઓછું. એટલે દર વર્ષે સેમ ટાઈપના સિમ્પટમ થાય એવું ના હોય, પણ કોમનલી એમાં તમને સ્નીઝિંગ, રની નોઝ, નેઝલ કન્જેશન, ઇચી નોઝ, ઇચી વોટરી આઈઝ, અને થ્રોટમાં ઇચિંગ થાય. અને ધોઝ આર ઓલ કોમનલી નેઝલ, આઈ અને થ્રોટ જેવા સિમ્પટમ્સ હોય. 90% ઓફ ધોઝ સિમ્પટમ્સ તમને ઓવર ધ કાઉન્ટર બધી ઘણી બધી દવાઓ મળે છે, એનાથી સારું થઈ જાય. મોસ્ટ કોમનલી ઓવર ધ કાઉન્ટર જે દવાઓ છે બધી એન્ટીહિસ્ટામિન એને કહેવાય છે. એ બધી મેડિસિન હિસ્ટામિનને કંટ્રોલ કરે, અને એ બાદ એ હિસ્ટામિન કંટ્રોલ થાય એટલે તમારા એલર્જીના સિમ્પટમ્સ ઘટી જાય. હવે બધાએ લગભગ 90%, 95% માણસોએ બેનાડ્રીલનું નામ સાંભળ્યું જ હશે. બેનાડ્રીલ છે એ જૂનામાં જૂની એન્ટીહિસ્ટામિન છે, અને ઓવર ધ કાઉન્ટર અને બધે જ જ્યાં જોઈએ ત્યાં અવેલેબલ હોય છે. બેનાડ્રીલ જનરલી વર્ક્સ વેરી વેલ. એમાં થોડી ઓનલી એક જ પ્રોબ્લેમ હોય છે કે બેનાડ્રીલમાં તમે ઘણી વખત લો તો તમને ઊંઘ આવે. એટલે ઇફ યુ ટેક ઇટ, અને જો તમારે ડ્રાઈવ કરવાનું હોય કે હેવી મશીનરી ઓપરેટ કરવાની હોય તો તમે એ લઈને ડ્રાઈવ ના કરવું જોઈએ, કેમ કે તમને તમારું રિએક્શન ટાઈમ કેન ઇન્ક્રીઝ. અને બેનાડ્રીલ જેવી ક્લોટ્રામેટોન છે અને બીજી બધી ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિસિન હોય છે. પછી જે સેકન્ડ જનરેશન આપણે કહીએ ને, એ ઘણી બધી સેકન્ડ જનરેશન એન્ટીહિસ્ટામિન પણ ઓવર ધ કાઉન્ટર અવેલેબલ છે. હવે તો એકચ્યુઅલી બધી જ એન્ટીહિસ્ટામિન જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન હતી ને, એ બધી જ ઓવર ધ કાઉન્ટર આવી ગઈ છે. એમાં જે ક્લેરિટીન એ જૂનામાં જૂની છે, પછી અલેગ્રા છે, ઝોલ્ટેક છે, ઝાઇઝોલ છે, અને છેલ્લે એક ક્લેરિનેક્સ છે. આ બધી દવાઓ એના જેનેરિક્સ પણ અવેલેબલ છે ઓવર ધ કાઉન્ટર. ઓલ આ બધી જે સેકન્ડ જનરેશન દવાઓ છે એ એકચ્યુઅલી વર્ક્સ લિટલ બીટ બેટર, કેમ કે બે વસ્તુ છે. આ બધી દવાઓ થોડી લાંબો ટાઈમ અસર કરી શકે છે. એટલે બધી મોસ્ટ ઓફ ધીઝ મેડિસિન્સ 24 કલાકની અસર હોય છે, અને એ બધી દવાઓથી તમને ઊંઘ ના આવે. સો યુ કુડ બીકમ એ ફંક્શનલ હ્યુમન બીઈંગ. તમે સવારે લઈને કામ પર જઈ શકો. એટલે એ બધી દવાઓ સૌથી પહેલા ટ્રાય કરી શકાય, આ ઓવર ધ કાઉન્ટર સેકન્ડ જનરેશન એન્ટીહિસ્ટામિન કહીએ. હવે છેલ્લા થોડા વર્ષોથી અમુક નેઝલ સ્પ્રે પણ ઓવર ધ કાઉન્ટર અવેલેબલ થયા છે. હવે વર્ષો પહેલા નેઝલ સ્પ્રે ઓવર ધ કાઉન્ટર હતા જ, પણ એ બધા નેઝલ સ્પ્રે હતા ને, એ બધા ડીકન્જેસ્ટન્ટ નેઝલ સ્પ્રે હતા. એફ્રીન છે, નિયોસિનોફ્રીન છે,
નેઝલ છે, વિક્સ છે, આ બધા નેઝલ સ્પ્રે છે ને એ બધા જ ડીકન્જેસ્ટન્ટ નેઝલ સ્પ્રે, એ બધા નેઝલ્સમાં ખૂબ પ્રોબ્લેમ થાય છે. એ જો તમારે 1-2 દિવસ લેવા પડે, તમને શરદી ખાંસી થઈ હોય ને નાક કમ્પ્લીટ બંધ થઈ ગયું હોય, સૂઈ ના શકતા હોય, તો 2-3 દિવસ લેવા માટે એ વાંધો નહીં. પણ એ બધા નેઝલ સ્પ્રે મેં બધા હમણાં નામ કીધા ને, એ બધા તમે જો થોડો ટાઈમ લાંબો સમય સુધી લ્યો તો તમને એમાં એનું એડિક્શન થઈ જાય, તમે એના પર ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાઓ, અને તમે પછી લો નહીં તો તમારું નાક એટલું બધું બંધ થઈ જાય કે તમારે લેવું જ પડે. અને પછી તમે જેમ વધારે લાંબો ટાઈમ લીધે રાખો એની પછી અસર ઓછી થતી જાય, અને જ્યારે સાવ બંધ કરો ત્યારે એની કંઈક રિબાઉન્ડ ઇફેક્ટ આવે, સ્પ્રિંગની જેમ ખૂબ જ વધી જાય. એટલે જનરલી એ બધા નેઝલ સ્પ્રે છે તમારે ખરેખર બહુ જ જરૂર પડે ને ક્યારેક આગળ પાછળ લેવા હોય તો લઈ શકાય, બાકી એનાથી દૂર રહેવું. પણ હવે છેલ્લા થોડા વર્ષોથી નવા નેઝલ સ્પ્રે પણ ઓવર ધ કાઉન્ટર આવી ગયા છે. એ બધા પ્રિસ્ક્રિપ્શન હતા પહેલા, અને એમાં જે ફ્લોનેઝ ઇઝ વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ વન. હવે નેઝોકોર્ટ કરીને એક બીજો નેઝલ સ્પ્રે પણ આવ્યો છે. there is a third nasal spray, something which is called rhinocort. So a rhinocort, flonase અને nasocort આ ત્રણેય પ્રિસ્ક્રિપ્શન હતા, હવે ઓવર ધ કાઉન્ટર નેઝલ સ્પ્રે થઈ ગયા છે. those are also very good for nasal symptoms, અને એલર્જીના સિમ્પટમ્સ માટે એ પણ સારી રીતના કામ કરે છે. એ બધા નોઝ સ્પ્રે ની કોઈ લાંબી ટાઈમ એટલી બધી લેવાથી તમે એડિક્શન નથી થતું, તમને કોઈ રિબાઉન્ડ નથી આવતું, અથવા તમે એના ડિપેન્ડન્ટ નથી થઈ શકતા. એટલે જો એન્ટીહિસ્ટામિન થી જો તમારું સિમ્પટમ્સ બરાબર કંટ્રોલ ના થતા હોય તો યુ કેન ગો ટુ નેઝલ સ્પ્રે, અને ઇધર યુઝ જસ્ટ ખાલી નેઝલ સ્પ્રે જ વાપરીને તમે કરી શકો, કા પછી તમે બંને પણ વાપરી શકો. અને જો આ બધાથી જો કંટ્રોલ ના થતો હોય તો ડેફિનેટલી તમારા ડોક્ટર પાસે જઈ અને અમુક પ્રિસ્ક્રિપ્શન પણ લેવું પડે. અને એ રીતના પણ જે તમારે જે આઈઝના સિમ્પટમ થતા હોય તો આઈઝના સિમ્પટમ માટે આઈ ડ્રોપ્સ પણ હોય છે, અને છેલ્લા અમુક વર્ષથી અમુક આઈ ડ્રોપ્સ હવે ઓવર ધ કાઉન્ટર પણ આવી ગયા છે. એક આઈ ડ્રોપ છે સમથિંગ કોલ કિટોટીફેન આઈ ડ્રોપ્સ ઓવર ધ કાઉન્ટર ઘણા વર્ષોથી અવેલેબલ છે, અને આ વર્ષે પેટાડે PATADAY એ પણ આઈ ડ્રોપ ઓવર ધ કાઉન્ટર અવેલેબલ છે. એટલે તમારે જો આઈ સિમ્પટમ્સ હોય, ઇચી આઈઝ, વોટરી આઈઝ, રેડનેસ ઇન ધ આઈઝ ને બધું, તો એ આઈ ડ્રોપ્સ પણ તમે વાપરી શકો છો. એટલે આ બધી સિઝનલ એલર્જીની વાત થઈ. પણ ઘણા બધા લોકોને ખાલી સિઝનલ એલર્જીઝ નથી હોતી, એ લોકોને આખું વર્ષ એલર્જી હોય છે, એટલે ઇન્ડોર એલર્જીઝ પણ હોય છે. અને ઘણી વખત સિઝનલ એલર્જી શરૂ થાય, એક જ સિઝન હોય, પછી એકને બદલે 2 સિઝન થાય, પછી એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે 5-10 વર્ષે આખું વર્ષની એલર્જી પણ થઈ જાય. અને એને જે આખું જે યર રાઉન્ડ એલર્જીઝ હોય છે એ ફોર ધ મોસ્ટ પાર્ટ આપણે જે ઇન્ડોર એલર્જન્સ કહીએ ને એ ઇન્ડોર એલર્જન્સમાં હોય છે. અને એમાંથી નંબર 1 એલર્જન એ ડસ્ટ માઇટ કહીએ. એટલે ડસ્ટ માઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી એ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે, જે ડસ્ટમાં રહે છે, અને એની આપણે એલર્જી થાય. એટલે ડસ્ટ આપણે જે અહીંયા આપણે અમેરિકામાં વાત કરીએ છીએ ને એમની એકચ્યુઅલી એલર્જી વધારે થાય, કેમ કે એ સ્ટેગ્નન્ટ ડસ્ટ હોય છે. અહીંયા આપણે કાર્પેટ્સ હોય છે, અહીંયા આપણે રગ્સ હોય છે, આપણી હીટિંગ ને એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ હોય છે. એટલે આ બધી જગ્યાએ આપણા બેડિંગ્સ હોય છે એ આખો દિવસ ને રાત એમણે પડ્યા જ હોય છે. સો એ બધું જે એમાં સ્ટેગ્નન્ટ જે ડસ્ટ હોય છે ને એ સ્ટેગ્નન્ટ ડસ્ટના હિસાબે એમાં ડસ્ટ માઇટનો ગ્રો થાય. હવે આપણે ઇન્ડિયામાં વાત કરીએ ને તો એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયામાં ડસ્ટ માઇટની એલર્જી થોડી ઓછી હોય છે, પણ આપણે ત્યાં ડર્ટ હોય છે વધારે. અને ત્યાં ડર્ટ હોય છે, ડર્ટ તો આપણે બધું પોતા થતા હોય ને આપણે એ બધું નથી કરતા, પણ પેલા આપણે સવાર થાય એટલે ગાદલા વાળીને આપણે મૂકી દેતા હતા પટારા ઉપર ને બધું. પણ અહીંયા જે સ્ટેગ્નન્ટ ડસ્ટ હોય છે એટલે ડસ્ટ માઇટની એલર્જી વધારે હોય છે. એટલે એકચ્યુઅલી ડસ્ટ માઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોમન એલર્જન. અને તમને જો ડસ્ટ માઇટની એલર્જી હોય તો ડોક્ટર ટેસ્ટ કરીને તમને કહે કે આટલી વસ્તુ તમારા ઘરમાં કરો. બીજી જે ઇન્ડોર એલર્જીસ હોય છે ને મોલ્ડ અને મિલ્ડ્રુની હોય છે ઘણા લોકોને. જે આપણે બહાર જોઈએ તો ગ્રીન વસ્તુ બધી મોસ જેવું ગ્રો થતું હોય છે, બ્લેક હોય છે, ઘણી વખત બાથરૂમમાં બ્લેક થાય, ક્યાં પણ પાણી લીક થયું હોય તો ત્યાં બ્લેક થાય. પણ જનરલી મોલ્ડમાં શું છે કે ખાલી ઘરમાં કોઈ વોટર લીક્સ હોય કે ડેમ્પનેસ હોય તેને કંટ્રોલ કરો તો એ ઘણું બધું ઓછું થઈ જાય. અને લાસ્ટલી એનિમલ એલર્જીસ પણ થઈ શકે. કેટ્સ અને ડોગ્સ
લગભગ અમેરિકામાં 60% ઘરોમાં કેટ અથવા ડોગ અથવા બંને હોય છે. આપણે ઇન્ડિયનમાં થોડું પ્રમાણ ઓછું છે, પણ હવે પ્રમાણ હવે વધતું જાય છે. અને એમને એ એનિમલ્સની પણ એલર્જી થઈ શકે. અને જનરલી ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી જો એનિમલની એલર્જી હોય તો ડોક્ટર વિલ રિકમેન્ડ કે તમારે શું કરવાનું. અને આ બધી વસ્તુમાં કાંઈ ના ચાલે તો પછી એલર્જીસ્ટને તમને રિફર કરી અને એલર્જીના ઇન્જેક્શન્સ પણ આપી શકાય છે. અને એલર્જીના ઇન્જેક્શન્સ આર વેરી ઇફેક્ટિવ. ઓલમોસ્ટ 90+% ટાઈમમાં એ ઇફેક્ટિવનેસ હોય છે. સો આ બધી વસ્તુઓ જે કોમન એલર્જીઝ આપણે વાત કરીએ ને એ બધું છે. અને ઘણી વખત જો એલર્જીઝ આ ખૂબ વધી જાય તો એની હિસાબે તમારા સાઇનસીસ પણ અફેક્ટ થાય. અને સાઇનસીસના અફેક્ટ થાય તો તમને ખાલી અહીંયા સાઇનસ બધા એરિયામાં તમને હેડેક્સ થાય, પ્રેશર થાય અને વધી જાય એનાથી તો તમને ઇન્ફેક્શન પણ થઈ શકે. હવે જે આ સાઇનસ ઇન્ફેક્શન્સ જો તમને જો પછી વારંવાર થતા હોય તો એની કાંઈ થોડી બીજી ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે. અમુક વખતે તમારે સાઇનસની સર્જરી પણ કરવી પડે. અને એ લોકો ત્યાંથી અંદર જઈ અને થોડું ઘણું ક્લીનઅપ કરી દે. તમારી એન્ટીબાયોટિક લેવી પડે. એટલે સાઇનસ ઇન્ફેક્શન્સ લગભગ 2/3 સાઇનસ ઇન્ફેક્શન્સ હોય છે ને એમાં કોઈ અંડરલાઈંગ એલર્જી હોય છે એની હિસાબે. સો કોઈને ઘણી વખત ખાલી સાઇનસ ઇન્ફેક્શન ખૂબ જ થતા હોય તો એ બધાને એટલીસ્ટ એક વખત એલર્જી ટેસ્ટિંગ કરાવી દેવું જોઈએ. કેમ કે એલર્જીસ મે બી કોઝિંગ ઇટ ઓર પ્રીડિસ્પોઝિંગ them to get the sinus infection. So આ બધી વસ્તુઓ તમારો આપણું જે nasal આપણી જે હેડની બધી જે એલર્જીસ છે ને એ બધું છે. હવે નેક્સ્ટ છે ને હું થોડી મિનિટમાં હું ફૂડ એલર્જીસની વાત કરું છું. ફૂડ એલર્જીસમાં ખૂબ જ મિસકન્સેપ્શન્સ પણ છે. ફૂડ એલર્જીસ ઇઝ કોમન, પણ આપણે જે માનીએ છીએ ને એટલી કોમન નથી. હવે ચિલ્ડ્રનમાં રિયલી સ્પીકિંગ ધ ફૂડ એલર્જી નું ટ્રુ ઇન્સિડન્સ ઓર આપણે જે કેટલી એનું કહી શકીએ પ્રમાણ કહી શકીએ તો એ લગભગ 3 થી 4% છે. અને એડલ્ટમાં 1 થી 2% માંડ છે. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી ચિલ્ડ્રનમાં ફૂડ એલર્જી ખૂબ જ વધી ગઈ રહી છે. છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં એનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી ગયું છે. સો આપણે જે ચિલ્ડ્રનની ફૂડ એલર્જી કહીએ ને તો એમાં મોસ્ટ કોમનલી ચિલ્ડ્રનની ફૂડ એલર્જીઝમાં તમને પીનટ, eggs, milk, soy, અને chocolate, and sometimes wheats. These are the main food which lot of children could become allergic to. And peanut હોય તો ઘણી વખત એની સાથે બીજા બધા tree nuts જે આપણે almond, cashews એને બધીની એલર્જી પણ થઈ શકે. અને છેલ્લા 10 વર્ષથી સેસમી સીડ આપણા તલની એલર્જી પણ અમે ચિલ્ડ્રનમાં ખૂબ જોવા મળ્યા છીએ. કેમ કે ઘણા લોકો હવે બધું હોલ વ્હીટ અને મલ્ટીગ્રેન બધું ખાતા હોય છે. અને એડલ્ટમાં પણ એલર્જી થઈ શકે છે ફૂડ એલર્જી. ઇટ ઇઝ લેસ કોમન, પણ ગમે ત્યારે ગમે તે ઉંમરે તમને નવી ફૂડ એલર્જી થઈ શકે. એડલ્ટમાં મોસ્ટ કોમન ફૂડ એલર્જી ટ્રી નટ્સની હોય છે. અને ટ્રી નટ્સ એટલે આ બીજા બધા નટ્સ જે એક્સેપ્ટ પીનટ્સ. એટલે ટ્રી નટ્સ ઇઝ નંબર 1 એલર્જીસ. અને શેલફિશ is second most common cause of the food allergies. હવે ફૂડ આપણે એવું માનીએ કે આપણે કંઈ ખાધું અને મને કંઈ પણ થયું ને એટલે મને એલર્જી છે ફૂડની. આપણે વાત કરીએ ને બધા પેશન્ટને અમે વાત કરતા હોઈએ તો આ લાંબુ લિસ્ટ આપે કે મને આની એલર્જી છે, આની એલર્જી છે. પણ ખરેખર જોવા જઈએ ને તો આપણે એવું જ માનીએ કે ફૂડ ખાધું અને કંઈ પણ થયું એટલે એની એલર્જી છે. એમાંથી એકચ્યુઅલી 10% થી ઓછા માણસોને જે ફૂડની હિસાબે કાંઈ હોય ને એ ખરેખર એલર્જી હોય છે. એટલે મોસ્ટ કોમનલી ફૂડનું ઇન્ટોલરન્સ હોય છે. હવે ઇન્ટોલરન્સ એટલે તમે કોઈ પણ એ ફૂડ ખાધું અને તમારાથી એ ફૂડ બરાબર ડાયજેસ્ટ નથી થઈ શકતું. હવે આપણા શરીરમાં બધું ફૂડ જે આપણે ખાઈએ છીએ ને એનું પ્રોપર ડાયજેસ્શન થવું જોઈએ. કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય એક રીતના ડાયજેસ્ટ થાય, ફેટ જુદી રીતના થાય, પ્રોટીન ત્રીજી રીતના થાય. એ બરાબર જો ડાયજેસ્શન ના થાય તો તમને બીજા સિમ્પટમ થાય. એટલે કોમનલી લગભગ 40 વર્ષ પછી લોટ ઓફ પીપલ 60% ઓફ પીપલ કે મિલ્ક રિલેટેડ પ્રોડક્ટ કાંઈ થાય તો પેટમાં ગેસ થઈ જાય, થોડું અનકમ્ફર્ટેબલ ફિલિંગ થાય, અમુકને ડાયરિયા પણ થાય. પણ એ છે ને ધેટ ઇઝ ઓલ ઇન્ટોલરન્સ. એટલે તમારું બોડી ડાયજેસ્ટ નથી કરી શકતું. એ રીતના તમને વીટનું પણ ઇન્ટોલરન્સ થાય, બીજા ઘણા બધા ફ્રૂટ્સનું પણ ઇન્ટોલરન્સ થાય. પણ એટલે 90% ફૂડ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય છે ને
એ બધા ઇન્ટોલરન્સ થી હોય છે. એલર્જીના હોય છે ને એ બહુ જ માઇનોરિટી હોય છે, પણ એલર્જીના હોય છે એ ખાસ જાણવાની જરૂર છે કે એલર્જીના જે સિમ્પટમ હોય કે જ્યાં કે તમે પીનટ ખાધું અને 2 મિનિટમાં તમારા આખા શરીરે હાઇવ્સ થઈ ગઈ, લાલ લાલ થઈ ગયું, તમારું ગળું ઓલ ઓફ અ સડન એમાં ઇચિંગ થવા માંડ્યું, તમારું ગળું બંધ થવા માંડ્યું, ગળું okay, sorry, my timer is up, but I'll go 2 minutes, I'll finish it up. કે તમારું તમને ડિઝીનેસ થવા માંડી, તમારું બ્લડ પ્રેશર might have gone down, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, કે આ બધા સિમ્પટમ્સ છે ને આર મોર સજેસ્ટિવ ઓફ ફૂડ એલર્જી. અને એમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે, કેમ કે એ સિમ્પટમ ક્યારેક ક્યારેક વધતા જાય, જેમ તમે વધારે ખાઓ અને તમને વધારે પેલું થાય તો એ વધતા જાય અને ક્યારેક તમને ડેડલી એના સિમ્પટમ્સ પણ થઈ શકે. પણ ફૂડ ઇન્ટોલરન્સ હોય ને એમાં તમે ઘણી વખત થોડું ખાવ તો વાંધો ના આવે, વધારે ખાવ તો વાંધો આવે, એ બધું હોય, પણ that is more of a annoying symptoms, but it usually they don't progress into આપણે કોઈ serious kind of severe reactions also. So food allergy, even though it's less common, more common in children, but it's something to really worry about, because unfortunately there are a lot of children who die from food allergy, and the patients who die from food allergy almost 80% આથી વધારે એ પીનટ એલર્જીના હોય છે. અને સો એ એલર્જી છે જે ટ્રુ ફૂડ એલર્જી એ લાઇટલી લેવાની નથી, કે બધામાં ઓનલી ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ કે ખાવાનું નહીં, ગમે તે શેપ, સાઇઝ, ફોર્મ, વઘારેલું હોય, કુક કરેલું હોય, બેક કરેલું હોય તો ના ખાવાનું. અને એનું જે એપિનેફ્રિનનું જે ઇન્જેક્શન આવે છે એ ઇન્જેક્શન સાથે સાથે રાખવું પડે, કે કદાચ કોઈ બાય એક્સિડન્ટ કોઈને એનું જો ઇન્જેક્શન થાય અને સિમ્પટમ થાય તો તમારું સિવિયર રિએક્શન હોય ત્યારે તમે એ એપિનેફ્રિન વાપરી અને તમારો ટાઈમ બાય કરી શકો કે યુ કેન ગેટ ટુ ધ નિયરેસ્ટ ઇમરજન્સી રૂમ અને એની સારવાર કરી શકે. સો આ બે મોસ્ટ કોમન આપણે એલર્જીના પ્રોબ્લેમ વાત કરીએ છીએ, અને ક્યારેક જો ટાઈમ મળશે તો પછી આઝમા અને બીજી વસ્તુ વાત કરી શકાશે. My time is up and I'll give the floor to Jijan. We'll give you 5 minutes for asthma. Okay. It's overtime. Thank you. Okay, asthma. So asthma is essentially very common. Again, in children, asthma is more common. Asthma and allergies they go hand in hand. Again, these are two separate issues. Allergies is one and asthma is one, but they go parallel and they both feed into each other. So તમે children માં જુઓ તો asthma જેટલા લોકોને children માં asthma હોય એમાંથી 80% children માં તમને allergy પણ હોઈ શકે. અને if you look at the other way around, the children who have allergies, 60% of those children will have asthma or will develop the asthma. However, overall, 80% asthma will be developed by 5 years of age. So that still means that 20% લોકોને asthma ગમે ત્યારે થઈ શકે. And I see that a lot of this population, which I see, I was just scanning who is joined and everything. So there are a lot of what I consider to be a senior population here. એટલે આપણે આઝમા ગમે તે ઉંમરે થઈ શકે, તમને 60 વર્ષની ઉંમરે પણ આઝમા થઈ શકે, 40 વર્ષની ઉંમરે પણ થઈ શકે અને એના પછી થઈ શકે. હવે આઝમા તમે જ્યારે સિનિયર પોપ્યુલેશનની વાત કરો ને તો સિનિયર પોપ્યુલેશનમાં આઝમા ઇઝ વેરી અંડર ડાયગ્નોસ. મીન્સ ઘણા લોકોને આઝમા હોય છે પણ એનું પ્રોપર ડાયગ્નોસિસ થયું નથી, અથવા એ લોકોએ ડોક્ટરની હેલ્પ લીધી નથી. આમાં કોમનલી શું થાય કે આપણી થોડી ઉંમર થાય અને જો તમને શ્વાસની તકલીફ થાય તેમ થાય કે મારી ઉંમર થઈ છે, મને મારા ઘૂંટણ દુખે છે, ઓર મને સારું નથી, અને એટલે એવું બધું કરી અને આઝમાનું કોઈ વિચારે નહીં કે આ મને શ્વાસમાં તકલીફ પડે છે, એ આઝમા રિસર્ચ છે. અગેન senior population always heart disease needs to be looked into first. You need to, and a lot of these people might have smoked for many years, and if જો એ લોકોએ સ્મોકિંગ કર્યું હોય તો એ લોકોને બધાને emphysema અને COPD પણ થઈ શક્યું હોય, એના હિસાબે પણ શોર્ટનેસ ઓફ બ્રેથ થઈ શકે. સો બીજા બધા કારણો આ સિનિયર પોપ્યુલેશનમાં હોય છે, પણ ઇફ એ બધા કારણો ના હોય તો આઝમા એ સમથિંગ ધેટ
કોઈ નોન સ્મોકર હોય, જેને કોઈ હાર્ટ ડિઝીઝ ના હોય, હવે એ બધાને કોઈ શ્વાસની તકલીફ થવા માંડે તો આજમાં એ વિચારવું જોઈએ, કેમ કે એની ટ્રીટમેન્ટથી તમારું ઓલમોસ્ટ બધું નોર્મલ થઈ શકે. સો કોઈ પણ ઉંમરવાળાએ ખાલી જો પેલું હોય ને બીજું કઈ ના હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. અને ઘણી વખત ડોક્ટરો પણ આમ રૂટીનલી ઉંમરવાળા માણસોમાં વિચાર ના કરતા હોય કે આજમાં હશે કે નહીં, પણ તમારે વાત કરો, એની જો કોન્વર્સેશન શરૂ કરો તો they might do the testing. અને આજમામાં હવે તો ખૂબ જ બધા ડિફરન્ટ ટાઈપની ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ થઈ છે. જે બધા ઇન્હેલર, પેલા જે 1 કે 2 જ ઇન્હેલર જે અવેલેબલ હતા, એને લગભગ 10 થી 12 જુદા જુદા ઇન્હેલર અવેલેબલ છે. અને યુઝ્યુઅલી ટ્રીટમેન્ટ, આજમાની ટ્રીટમેન્ટમાં અમે 2 વસ્તુ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એક વસ્તુ એ હોય છે કે જો તમારે માઇલ્ડ આજમા હોય તો જ્યારે તમને શ્વાસની તકલીફ પડે, કોફિંગ થાય ખૂબ જ, કે તમને વીઝિંગ થાય, જે વિસલિંગ જેવું થાય, અથવા તમારે ટાઇટનેસ ઇન ધ ચેસ્ટ થતી હોય, કે છાતી ઉપર તમને એવું લાગે કે હાથી બેઠો છે, એવું ગમે તે થતું હોય તો તમે એ જે ઇન્હેલર હોય, અમે રેસ્ક્યુ ઇન્હેલર કહીએ, કે રેસ્ક્યુ ઇન્હેલર તમે લો અને એ સારું થઈ જાય. પણ જો તમારે રેસ્ક્યુ ઇન્હેલર લેવાની વારંવાર જરૂર પડે અને તમને રાતના શ્વાસ લેવાની તકલીફ પડતી હોય અને તમારી ઊંઘ ઉડી જાય, કે તમે ખાલી 2 દાદરા ઉપર ચડો અને તમારી જો શ્વાસની તકલીફ પડવા માંડે અને તમે વારંવાર રેસ્ક્યુ ઇન્હેલર વાપરતા હોય તો એના મેન્ટેનન્સ ઇન્હેલર પણ હોય છે, જે ખૂબ જ બધા યુઝ્યુઅલી બધા સ્ટીરોઇડના ઇન્હેલર હોય છે. પણ એ સ્ટીરોઇડના ઇન્હેલર આર નોટ લાઈક અ સ્ટીરોઇડ ધેટ વી રિયલી હેવ ટુ વરી અબાઉટ, કે એની લોંગ ટર્મ સાઇડ ઇફેક્ટ કેવું કઈ થાય. અને એ યુઝ્યુઅલી ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી અને તમારું મોનિટર કરે અને લંગ ટેસ્ટિંગ કરે ઓલ્સો. સો એ બંને વસ્તુ થાય. અને હવે છેલ્લા 5-6 વર્ષથી સિવિયર આજમા હોય છે એ લોકો માટે ઘણી બધી બાયોલોજિક ટ્રીટમેન્ટ આવી ગઈ છે, વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લાઈક આપણે જે કિમોથેરાપી ટાઈપની ડ્રગ કહીએ ને, એ કિમોથેરાપી ડ્રગની જેવું બધા ઇન્જેક્શન્સ અને ઇન્ફ્યુઝન્સ આવી ગયા છે, which will be usually તમારે એલર્જીસ્ટ પાસે જઈ અને એ લોકો રિકમેન્ડ કરે કે કઈ ટાઈપના તમારું આજમા કેવું છે, એ પ્રમાણે એ કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ પર લઈ શકાય. સો આપણે છેલ્લા 10 થી 15 વર્ષમાં આજમાની ટ્રીટમેન્ટ એ લગભગ કમ્પ્લીટલી ટર્ન અરાઉન્ડ થઈ ગઈ છે. હવે કોઈને અમે એવું કહેતા નથી કે તમારે આજમા છે એટલે તમારે એક્સરસાઇઝ નહીં કરવાની, કે તમારે ઘરે બેસી રહેવાનું, અથવા છોકરાઓને સ્પોર્ટ્સમાં ના મૂકો. અમે કહીએ છીએ કે આજમાં એ રીતના કંટ્રોલ કરીએ કે છોકરો બધી નોર્મલ એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ, અને એડલ્ટ હોય તો એડલ્ટ શુડ બી એબલ ટુ ડુ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી એટ હોમ અને એટ વર્ક. અને એ રીતના કંટ્રોલ કરીએ કે એને કઈ ના રહીએ. રેર સર્કમસ્ટન્સીસમાં જે કંટ્રોલ ના થઈ શકે, બાકી યુઝ્યુઅલી કંટ્રોલ થઈ શકતું હોય છે. એટલે આ ખાલી જસ્ટ બ્રીફ અબાઉટ ધ asthma, અને then I'll get it back to Bhanji. Jijaji, thank you. Bhanji, you are mute. Bhanji, you are mute. You have to unmute. Bhanji bhai, unmute karo. Okay, sorry. Hello, Dushyant, is it Yeah, available? Bhdhhdev bhai છે, આવી ગયા છે. હું એક જ મિનિટ. So our next speaker is Dr. Bhdhhdev Manvar. A cardiologist છે, ન્યુયોર્કમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. He is a graduate of Baroda Medical College again. Looks like they are getting the winner today. And he graduated in 1976 from Baroda, and he is just practicing here. And he is also a patient of COVID-19, so he will also, if time permits, he will give you some personal experience and advice. So Bhdhhdev. All right. Hi, good afternoon. Yeah, it was a little technical problem. Bhanji bhai, you looking so good. My God, what are you doing? Very nice. So, all right. So the few minutes that I have been assigned, like a 10 minute, 15. 10 minute, 15 minute, 10 minute, I'll talk about hypertension and cardiovascular disease, from South Asian Indian perspective.
અને 5 મિનિટ will give you some my personal our personal COVID experience. Dolly and I both. So, okay, you can hear me well? Yes. Yeah, અવાજ ચોખ્ખો આવે છે. Okay, good. So, let's say two big issues, that we can talk about hypertension first. So let me just થોડા એના perspective આપું કે what is new nationally and બુદ્ધદેવ ગુજરાતીમાં પ્રયત્ન કરો. Try Gujarati because we have mixed audience. Okay. Whatever you can. Okay. So blood pressure માટે એટલે એમ કે શું નવું છે અને આપણે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન ટ્રીટમેન્ટમાં કઈ રીતનું જુદું પડે એમ અહીંના પોપ્યુલેશન કરતા એટલી થોડી એના ઉપર 5 મિનિટ આપણે વાત કરીએ. એટલે બ્લડ પ્રેશર કોમનેસ્ટ પ્રોબ્લેમ. અત્યારે અમેરિકામાં નવી ડેફિનેશન થઈ આવી બ્લડ પ્રેશરની, એના હિસાબે એમ ગણાય કે અડધું એડલ્ટ પોપ્યુલેશન, half of the Americans are defined as having high blood pressure. એટલે નવી ડેફિનેશનમાં normal is 120/80, 120 થી 130 એટલે પ્રી હાઇપરટેન્શન, અને 130/90 ની ઉપર phase 1 hypertension, અને 140/90 એના ઉપર phase 2 hypertension. Why આ બધું ડેફિનેશન અને ડિવિઝન ની વાત કરીએ છીએ? કારણ કે ટ્રીટમેન્ટ અને મેનેજમેન્ટ ફેર પડે કે એનો બ્લડ પ્રેશરનો નંબર કેટલો હોય. એટલે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ ધેટ કેમ આઉટ આર નવી ગાઈડલાઇનમાં કે એમ્ફેસિસ કે બ્લડ પ્રેશરનું મેજરમેન્ટ કરવું એ બહુ એક્યુરેટ કરવું, કઈ રીતના કરવું, એટલે ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ બિફોર વી અસાઇન કે આ પર્સનને બ્લડ પ્રેશર છે. એટલે બ્લડ પ્રેશર લેવા માટેનું ઇક્વિપમેન્ટ હેઝ ટુ બી ઇન અ ગુડ ઓર્ડર. પર્સનને એક્ટિવિટી બંધ કરી 5 મિનિટ શાંતિથી બેસી અને ખુરશી ઉપર અને જમીન ઉપર પગ હોય, પાછળ એમ કે બેક સપોર્ટેડ હોય, અને હાથ હૃદયના લેવલે હોય અને હાથ પણ સપોર્ટેડ હોય, અને ગુડ ક્વોલિટીનું મશીન, અને એનો જે આપણે આમમાં બાંધીએ એ ઇટ શુડ બી રાઈટ સાઇઝ, કે ઇટ્સ એપ્રોપ્રિએટ સાઇઝ, એટલે કફની સાઇઝ એપ્રોપ્રિએટ હોવી જોઈએ. એ બધું લઈ અને એક મેજરમેન્ટ લઈ અને પછી 5 મિનિટ પછી બીજું મેજરમેન્ટ લેવાનું, અને પછી that both are almost similar, then you don't need to take third measurement neither. એટલે the important emphasis કે બ્લડ પ્રેશર ટેકનિક અને મેજરમેન્ટ સારું હોવું જોઈએ. હું રેકમેન્ડ કરું છું મારા પેશન્ટને મશીન લેવા માટે તો ઓમરોનનું OMRON ઓમરોન કંપનીનું ઇવોલ્વ મશીન છે. એ બહુ યુઝર ફ્રેન્ડલી છે, એટલે તમે પોતે સિંગલ પર્સન અને બહુ ફાસ્ટ રીતના બ્લડ પ્રેશર અને ફેરલી એક્યુરેટ મેજરમેન્ટ આવે છે. યુ કેન ગેટ ઇટ ઓન ધ ઇન્ટરનેટ, Amazon, $60 to $70. That is what when person ask me for advice કે કયું મશીન લેવું, તો I tell them Omron Eval model લઈ લો. એટલે that's one aspect that emphasize કે blood pressure ને લેવું અને એને accurate લેવું before we define કે person ને blood pressure hypertension ની બીમારી છે એમ. અને પછી એ નંબર આવે બ્લડ પ્રેશરનો, એના ઉપર ફર્સ્ટ એમ્ફેસિસ કે લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આપણે 4 વસ્તુ કે બધાને એડવાઇસ કરીએ કે બ્લડ પ્રેશર આવ્યા પછી કે યુ જસ્ટ રિડ્યુસ, જો વેઇટ વધારે હોય તો રિડ્યુસ કરો, એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલરલી,
આલ્કોહોલનું કન્ઝમ્પશન ઓછું કરો અને સ્મોકિંગ બંધ કરો. એટલે ધીઝ આર એને લો સોલ્ટ ડાયટના ચેન્જીસ આવે. એટલે આટલા લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ ઇઝ હાઈલી એમ્ફેસાઇઝ આ નવી ગાઈડલાઇનમાં. એટલે ટ્રીટમેન્ટ મેડિસિનની ટ્રીટમેન્ટની જોડે જ આમ કે લાઇફસ્ટાઇલના ચેન્જીસ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે એવરી સ્ટેજ ઓફ બ્લડ પ્રેશરમાં પહેલા તો લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ કરવાના. પછી આપણે મેં જે સ્ટેજ કીધા એ પ્રમાણે સ્ટેજ 1 કે 2 બ્લડ પ્રેશર હાઇપરટેન્શન હોય એ મોસ્ટલી લાઇફસ્ટાઇલના ચેન્જીસ કર્યા પછી બ્લડ પ્રેશર મોટા ભાગે એલિવેટેડ રહે. એટલે પછી મેડિસિન ચાલુ કરવાની. હવે આપણું બ્લડ પ્રેશરમાં બે બિગ ગ્રુપ જોઈએ તો અમેરિકામાં તો બ્લેક પોપ્યુલેશન અને વ્હાઇટ પોપ્યુલેશનના બ્લડ પ્રેશરના કારણ એટલે બોડીની અંદર જુદા હોય છે. એટલે બ્લેક પોપ્યુલેશનની અંદર કે ઇઝ એ સોલ્ટ ડિપેન્ડન્ટ હાઇપરટેન્શન. એટલે એ લોકો સોલ્ટ કિડની એક્સક્રીટ ના કરી શકે, સોલ્ટ બોડીમાં બિલ્ડઅપ થઈ જાય, સોલ્ટને હિસાબે ફ્લુઇડ બિલ્ડઅપ થઈ જાય, એના હિસાબે બ્લડ પ્રેશર ઉપર જાય. દેટ ઇઝ વન રીઝન for hypertension that applies more towards the black population of United States, and a white population has a low volume hypertension. So they don't have that much of the salt dependency or the volume retention hypertension. એટલે આ શા માટે કહું છું કે આનાથી ઘણીવાર ટ્રીટમેન્ટમાં થોડો ફેર પડે કે you going to use કે જે દવાઓ તમારા શરીરમાંથી ફ્લુઇડને કાઢી નાખે, ડાયુરેટિક્સ જે ગ્રુપ છે, એટલે that you will emphasize first. So in the volume dependent hypertension, એટલે મોસ્ટલી અને ગ્રુપ ઓફ ડ્રગમાં જે આપણે કરીએ છીએ નોર્વાસ કે એમ્લોડિપિન કે નાઇફેડિપિન કે જે કેલ્શિયમ ચેનલ ગ્રુપ છે, અરે મારા એક્સપિરિયન્સ અને લિટરેચર જોતા એમ લાગે છે કે આપણે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનમાં એ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર it becomes an important addition when we are treating high blood pressure. And that is, we are almost like following a Black American model. We need to emphasize the use of diuretics and a calcium channel blocker. That needs to be there. Now, going from hypertension to other aspect of the cardiovascular disease, કે જે hardening of the arteries જે થાય છે, એટલે મોડલ છે, I think you can you see it. એટલે હાર્ટનું મોડલ છે, એની અંદર જે હાર્ટમાં જે પહેલામાં પહેલી આર્ટરી નીકળે, હાર્ટમાંથી બ્લડ બહાર નીકળે ત્યારે કોરોનરી આર્ટરીઝ. So that there are two main coronary that divides into two branches that become three main coronary artery that circulates the heart. So heart takes care of its own need, first giving to itself, then giving to rest of the body. Circulating arteries and providing blood to the heart muscle, it is a very critical part. એટલે એમાં કોલેસ્ટ્રોલની જો ડિપોઝિટ થાય અને એના બ્લોકેજ થાય, એટલે that is one big issue with the cardiovascular disease. Now, what makes the cholesterol deposit કે clogging of the artery આપણે કહીએ કે clogging of the artery ના હિસાબે જે હાર્ટ એટેક થાય એ કહીએ કે clogging of the artery, એના પછી બાયપાસ સર્જરી કરે કે સ્ટેન્ટ મૂકે, એ ક્લોગિંગની પ્રોસેસ જે ચાલુ થાય એટલે વેસલની વોલની અંદર પહેલા કોલેસ્ટ્રોલ ડિપોઝિટ થાય, એનો પછી એને કોલેસ્ટ્રોલ એટ્રેક્ટ્સ other cells, macrophages, અને એના હિસાબે આખું પ્લેક બિલ્ડઅપ થાય, અને એ પછી પ્લેક રપ્ચર થાય, અને રપ્ચર થઈને આખી
સર્ક્યુલેશન બંધ કરી દઈએ તો હાર્ટ એટેક આવે. So that is the process, you know, how heart નું circulation કઈ રીતના રૂંધાઈ જાય અને આર્ટરીની અંદર કોલેસ્ટ્રોલ નું બિલ્ડઅપ થાય. નાવ એના કારણો મોટા ભાગના કારણો, અને પછી એમ્ફેસાઇઝ કરીશ કે આપણી કમ્યુનિટી માટે, ઇન્ડિયન કમ્યુનિટી માટે ફરક શું છે અમેરિકન. એટલે એના માટે છેલ્લા 15 વર્ષની અંદર ઘણી બધી રિસર્ચ થઈ છે. લાસ્ટ મસાલા સ્ટડી આવી 2019 ની અંદર, અને મોસ્ટલી સેમ વસ્તુ થઈ. નાવ કોમન કોઝ ઓર રિસ્ક જે આર્ટરીને ક્લોગ કરે એના માટે રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે કે બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, સ્મોકિંગ, એબનોર્મલ લિપિડ્સ, એમાં તમારે કોલેસ્ટ્રોલ બિલ્ડઅપ થયો હોય કે એના બીજા માઇનર ફેટી વસ્તુ જે બિલ્ડઅપ થાય, અને ઓબેસિટી એટલે વજન વધારે હોય એમાં એસ્પેશિયલી ટ્રંકલ ઓબેસિટી, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે ટ્રંકલ એટલે તમારે એબડોમિનલ ગર્થ વધી જાય, અને લેક ઓફ એક્ટિવિટી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એશિયન પોપ્યુલેશન, અને ડાયટમાં જે કે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ ઓછા ખાતા હોય, અને that plays a big role. હવે this is one of the biggest problem in all the western country કે heart attack અને clogging of the arteries is one of the big issues, and that makes heart disease the number one cause of the death is because of this clogging of the arteries. So what is different about Indians versus Americans? So from various studies they ખબર પડી કે આજે આપણા પોપ્યુલેશનમાં ક્લોગિંગ થાય એ generally 10 year earlier થાય white population કરતા, અને જ્યારે ક્લોગિંગ થાય it is વધારે પડતું સિવિયર હોય, severity is significantly more. Presentation, acute હાર્ટ એટેક થી પ્રેઝન્ટેશન થવાના ચાન્સીસ આપણા વધારે વ્હાઇટ લોકો કરતા, એટલે અમેરિકન લોકો કરતા. અને રિસ્ક ફેક્ટરમાં પણ થોડો ફરક છે કે ડાયાબિટીસ છે it is almost double in Indian population as compared to white population. અને આ જે clogging of the arteries નો incidence છે is 4 times higher in Indian or South Asian population. That includes Pakistani, Bangladeshi, and you know the same population mix. And cholesterol, traditional cholesterol is not playing that important role in our coronary artery disease. That more of a high triglyceride level, low HDL level, insulin resistance, truncal obesity, and a metabolic syndrome જેવો પેટર્ન છે, that is more important. એટલે તમે ઘણીવાર બ્લડ કરીએ ઇન્ડિયન લોકોનું કોલેસ્ટ્રોલ પરફેક્ટલી નોર્મલ હોય, અને બીજી વસ્તુ એબનોર્મલ આવે કે pre-diabetic or diabetic, insulin resistance, high triglycerides, and low HDL. HDL is a good cholesterol. It is generally low in Indian population. So, what advice we get? Traditional advice, of course, quit smoking and improve your diet by putting in more fruits and vegetables, and then start physical activity, extremely important. Various studies માં બતાવ્યું છે કે South Asian or Indian population physical activity, lack of physical activity is very common. Everyday exercise in whatever form you like, either by walking, running, weightlifting, and on mix and match aerobic and anaerobic exercise is very important. Then
screening for diabetes, very important. Commonly missed problem of diabetes till late stage. So it should be screened and screened at a very young age in Asian population. And once if it is discovered, it should be by lifestyle changes on by or જરૂર પડે તો દવાથી અને કંટ્રોલમાં લેવાનું જરૂરી છે. This is, I think, by lack of time, I will just stop there. Let me just give you a few minutes of my personal experience with COVID. So in the month of March, this suddenly my wife, Dr. Dolly Manvar, started having severe headache and a body ache. No fever, no cough, no shortness of breath, but that headache was so different. એવો હેડેક એને ક્યારેય પહેલા ક્યારેય એક્સપિરિયન્સ નથી કર્યો કે એને માઇગ્રેન કે એવી કઈ હિસ્ટ્રી નથી કે એના હિસાબે માઇગ્રેન થાય કે સાઇનસનો માઇગ્રેન. એટલે that 2 દિવસ હેડેક રહ્યો એટલે we became suspicious કે ભાઈ something is not right. અને ત્યારે પછી ટેસ્ટ કરાવ્યો, PCR ટેસ્ટ, nasal swab કરીને, and that positive આવ્યો. But so that was, it's like right now it's in a controversy, but then we were mostly putting all patients on azithromycin and hydroxychloroquine. And then of course ચાલુ કરી દીધો, and then she went on a bed rest. And 3-4 દિવસ પછી similar symptoms મને થયા, but milder. And then I also took a course of those 2 medicines. We stayed 3 week quarantine, isolate કર્યું ઘરે from family and everybody, and we took practically just the bed rest and recovered well. So our case was, was milder case. We did not have fever or any respiratory symptoms. So after recovering, then we have gone back to work, both of us now working full time. And since then, I have seen fairly large number of COVID cases. Our practice, we have lost 15 patients COVID ગુજરી ગયા. એમાં મોટા ભાગના બધા elderly person population અને 60% male population, male versus 40% female, and most of them develop respiratory distress and a ventilator, and they did not come out. Only one person with asthma, she was like 39 years old, and she could not make it. But the rest of the people that I lost from my practice were all elderly population with multiple medical problems. Currently, in New York and even in our hospital, my practice, we are seeing almost like zero COVID. So it looks like from New York, the epidemic has moved on to the rest of the country. So that's one good thing that we can talk about. So yeah, good afternoon, and thank you for giving me this opportunity. So Bhanji bhai, any question? I have a question while in the, so suppose if somebody comes with you today with the same symptom, they have a fever and like a shortness of breath, what is the treatment like? Because there are a couple of like people talking about dexamethasone, people talking about like remdesivir. So what is the guidelines? So okay, so if person presents with symptom that suggests COVID, and then right now we can make we can get diagnosis done within few hours. In the beginning, it used to take 1 week, so it was just a lot of time. It was a presumptive diagnosis. હવે patient અત્યારે ER માં આવે કે office માં આવે કે if we take a swab, and if we strongly suspect COVID છે,
So still antibiotics we are giving, one of the broad spectrum antibiotics, just like azithromycin we giving. Okay. Use of hydroxychloroquine has come under a lot of criticism, especially American College of Cardiology, because it causes the QT prolongation and it potential to cause a lot of cardiac arrhythmias. એટલે હવે મોટા ભાગે હોસ્પિટલોએ બંધ કરી દીધી છે એના પ્રોટોકોલની અંદર. હવે જે dexamethasone no role, it is now after the British study is actually steroids were fairly commonly being used without even knowing about it. Those people who had a lot of respiratory distress and were intubated or just about to be intubated, they were given steroid fairly commonly. So another widespread use is now anticoagulation. So most of these people, the role of thrombosis and pulmonary embolism and DVT has been recognized. So they are put on Lovinox. So that is fairly early that the people are put on anticoagulation, and then now almost everybody will receive. If they are moderately sick, they will receive dexamethasone. Yeah. It causing a multiple blood clot that was not that much recognized. I saw last week a patient who has a splenic infarct, kidney infarct, multiple pulmonary embolism. So I think that's other things to keep in mind. So now I think we have a question answer session. Dushyant, do you have anything announcement before we start that? Thank you, Bhdhhdev. Yeah, thank you. I think we will try one more time that Sloknu. And I think Khushbuben has already declared everything, and they will apne women's group my message kari and kari dese. One question I have, Bhdhhdev bhai, COVID માટે જો એમ કહે છે કે 14 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન કરવાનું હોય, તો એ 14 દિવસ ક્યારથી ગણવા કે કોઈને થયું હોય તો what is the safe time for that person to go out and interact? Since when? કારણ કે એક થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે કે ભાઈ મને થયો છે તો what should be the timeline? 14 days are started from the symptom starts, so those who are symptomatic, it's very easy, but now there is almost 25% લોકોને symptom નથી થતા. There becomes a big confusion that how long to keep them out. હવે એને પાછા એમ્પ્લોયમેન્ટમાં જતા પહેલા એમ કે એનો કોવિડનો ટેસ્ટ કરાવવો. હવે એમાં ઇન્ડસ્ટ્રી વેરીઝ. હવે અમારી જે ટ્રાન્ઝિટ ઓથોરિટી છે ન્યુયોર્કની, એ કોઈ બસ ડ્રાઈવર કે જે ટ્રેન ડ્રાઈવર ને બધાને પાછા આવતા પહેલા 14 દિવસ જ નહીં, એમ કે જે કોવિડનો રિપીટ ટેસ્ટ કરી અને નેગેટિવ આવે પછી જ આવવા દે છે. હવે પછી હવે અમુક પ્રોફેશનમાં એવું હોય કે તમે બહુ હાઈ રિસ્ક પ્રોફેશનમાં ન હો તો રિપીટ ટેસ્ટની જરૂર નથી, એમ કે 14 દિવસ તમે સિમ્પટમ ચાલુ થયા હોય પછી 14 દિવસ ઘરે રહીને પછી તમે યુ કેન ગો બેક ટુ વર્ક વિધાઉટ પ્રૂવિંગ કે તમારો કોવિડનો એનો નેઝલ ટેસ્ટ પાછો નેગેટિવ આવ્યો એમ. વેરી નાઇસ. તો આપણે તમારો વિડિયો ચાલુ કરવા કે એટ ધ એન્ડ આપણે એઝ અ સ્તુતિ પૂરી કરશું ત્યારે આપણે એવું કરશું છે. તો હવે ક્વેશ્ચન આમાં છે. Dushyant, can I just clarify one of your answer? So there are two things with this COVID isolation quarantine thing. Like the person, they are going by different things around. Current thing is anybody who has positive COVID and who had symptoms, they should be isolated for either 10 days or minimum 3 days after all the symptoms has subsided, that they had no fever without taking Tylenol. So that is part of people who already have COVID. હવે એના ઘરમાં રહેતા હોય, a household contact, એ લોકોનું શું? Household contact which has no symptoms, જ્યારે જે પેશન્ટને કોવિડ થયું હોય એનું આઇસોલેશન પૂરું થાય, which is 10 days or 3 days without symptom, whatever comes last, ત્યાંથી બીજા 14 દિવસ હાઉસહોલ્ડ કોન્ટેક્ટ હોય ને એ લોકોએ ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેવું જોઈએ.
which is the spouses and the children and the parents who are living into the same household, which is very conservative, but that's what અત્યારનું recommendation છે. And એક બીજો question આવ્યો છે કે what care should be taken during a quarantine of 14 days, meaning what to take at home? No treatment. Basically, you measure your temperature and look out for symptoms. કે તમારું દિવસમાં 2 વખત temperature લેવાનું અને તમને કોઈ પણ symptom થાય, shortness of breath થાય, coughing થાય, loss of smell, loss of taste, or any symptom which comes, હવે તો ઘણા બધા symptom નું લાંબુ થઈ ગયું છે, then you call your doctor and advise. But 90% of advice will be to stay home unless they start to have shortness of breath. Oxygen measurement nu jara. Yeah, pulse. But again, it will be after the symptom starts. અને જો એ લોકોએ પલ્સ ઓક્સિમીટર જે પેલું ફિંગર ઉપર પેલું શોર્ટ્સ વાળું મશીન છે, ઘણા બધા ઇમરજન્સી રૂમ વાળા પણ આપે છે. તમે ઇમરજન્સી રૂમમાં કોવિડ ના સિમ્પટમ સાથે જાઓ ને, they will send you home with that pulse oximeter machine and you keep monitoring your oxygen. And if it starts to go down into low 90s, I think 93 is the cutoff that they are sometimes using it, then it's a time કે તમારે હોસ્પિટલમાં જવું જોઈએ. અથવા તમને shortness of breath જે તમારા ઘરે તમે ના સહન કરી શકતા હોય તો then you can go to the hospital. So there are 2 criteria that they are doing it now. And mild symptoms હોય કોઈને તો just ઘરની આપણે Tylenol ને normal એજ લેવાનું કે કોઈ બીજી ટેબ્લેટ કે કઈ લેવું જોઈએ, દવા લેવી જોઈએ? Ibuprofen નહીં લેવાની. Ibuprofen કે નહીં લેવાની, એટલે ખાલી Tylenol is considered to be safe for for fever or pain. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આઉટ ઓફ મેડિસિન કે મેડિકલ પાર્ટ નહીં, પણ ખરેખર ઓકે કોઈ બોલે છે. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ આપણે ડોક્ટર પાસે જાઓ તો ઓલ ઓફ અ સડન $5,000 નું બિલ આવે, કે તમે એકવાર ઇમરજન્સી રૂમમાં જાઓ તો $8,000 નું બિલ આવે. તો આનું શું કરવું? હાઉ વી કેન પ્રોટેક્ટ? એન્ડ this is really a big question. Like ઇમરજન્સી તમે કરવું પડે એમ છે કોઈને? Yeah, go ahead. Okay, so basically, so if you go with, let's say you go with the chest pain, so the doctor who treating you, his job is make sure you don't have a heart attack. And even if he thinks that you have a 5% chance or 10% chance, he cannot take a chance, because if he sends home and you die, you can sue the hospital. So anytime if you go with the complaints, specifically some complaints like a headache, કે ભાઈ તમને brain tumor નથી ને, so આ બધા tests are very expensive. They have to do everything before they release you. Specifically, I'm talking about the emergency. So question, this is a really difficult question. કે ભાઈ આપણે એમ કહે છે, અતુલ કહે છે કે ભાઈ તમને chest pain થાય, discomfort થાય, substernal pain થાય, તો તમે એમ માની ના લેતા કે શું કહેવાય GI symptom છે, કે ભાઈ it could be heart. Even if he's selling કે બહુ જ small chance હોય કે it's a heart, but you have to make sure it is not heart. So આજની આ મેડિસિનમાં છે ને આ એક big question છે, અને there is no answer. અને સ્પેસિફિકલી બીજા એરિયામાં હું તમને વાત કરું તો શરૂઆતમાં જ મેં કહ્યું કે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ આવે કે like if suppose somebody came here at age 50, they work very hard. Up to 60, they had like $50,000-$60,000 and they get a cancer. So then they ask what to do. The insurance, if he doesn't have insurance, the government won't help them until he spends his $50,000-$60,000, whatever he has collected. Then they will help you. They won't let you die. So this is like so learning how you're gonna manage your money. How you gonna, either you purchase the insurance, or if you don't purchase, and if you have something, you can go India. In India, you can get the same care at least at 10% cost or 15% cost than here. So it's very inexpensive. તમારે જો elective હોય તો, પણ તમને emergency હોય, like if you have a chest pain, they have to do whatever is required just to do that. So આ એરિયામાં this is a very tough area today. But જે question આવ્યા છે એ બાબતમાં હું કહું કે when you go to the doctor's office, it's very hard, because doctor will tell you, somebody comes to me for anemia. In India, I give the treatment, it costs the treatment for 3 months treatment only $50.
I treat one anemic patient for $1 and એકનું હિમોગ્લોબિન 10 માંથી 15 જાય. અહીંયા એ જ પેશન્ટ મારી પાસે આવે હિમોગ્લોબિન 10 સાથે, તો મારે એનું કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી શા માટે એનિમિયા છે, પછી કે ભાઈ આયર્ન ડેફિશિયન્સી, એક્ઝેક્ટલી શા માટે આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે, એને અપર એન્ડોસ્કોપી કરવી પડે, લોઅર એન્ડોસ્કોપી કરવી. સો that the same thing which I can do in $1, it costs me here $4,000. So this is the difficult part. I like to get the comment from my colleagues કે જે લોકો પેનલ માં છે એને શું કહેવું છે આ બાબતમાં. So Mama, just very quick thing, Kachana, this is very common issues કે તમે જે કીધું ને કે ઇમરજન્સી રૂમ માં જાય તો $10,000, $20,000, $30,000 નું બિલ આવે એમ, તો શું કરવાનું એમ. અને એટલે few things કે એટલે આપણે પેશન્ટ તરીકે શું કરી શકીએ. પહેલી વસ્તુ, તમે એ બિલ આવે તો એ લોકો એક વસ્તુ સમજવાની છે, આ લોકોને એમ કે ડોક્ટર નથી એને, કે આ બધું બિલ છે એ બધાને એક જ સરખું બિલ આવે. કે ભાણજીભાઈ ઇમરજન્સી રૂમમાં જાય તો એને એ જ બિલ આપે, હું જાઉં તો એ જ આપે, ને તમે રંભાબેન જાય તો એને એ જ બિલ આવે. એટલે હોસ્પિટલ છે એ શું કરે કે એને કોમન ચાર્જીસ તરીકે બિલ કરે. તમારે પહેલી વસ્તુ શું કરવાની કે જો આટલું મોટું પેલા બિલ આવે ને, તમે એ કન્ટેસ્ટ કરી શકો. તમે હોસ્પિટલને ફોન કરો ને તો ઘણી બધી, તમે એમ કહો કે મને હાર્ડશીપ છે, ત્યારે મારી જોબ જતી રહી છે કે વોટ એવર, તો ઘણી બધી વસ્તુનું તમને કન્સેશન્સ કરી આપે એમ. એટલે પહેલી વસ્તુ તો એ કરવાની. અને બીજી વસ્તુ તમે એ કરી શકો, તમે હોસ્પિટલને એમ કહી શકો મને આઇટમાઇઝ બિલ મોકલો, કે તમે એમાં શું શું તમે તમને જે તમને ટાયલોનોની ગોળી આપી હોય એને $11 ચાર્જ કર્યું હોય હોસ્પિટલમાં તમને, અને તમે આ બધી વસ્તુ લાઈન બાય લાઈન તમે કન્ટેસ્ટ કરી શકો, તમે કહી શકો. અને હોસ્પિટલ તમને આશ્ચર્ય થશે કે ઘણીવાર ઘટાડી દે તમારું બિલ, કે જેટલું 30,000 માંથી 5,000 કે 4,000 કે એટલી હદ સુધી અમે કેટલી વાર જોયેલું છે. અને હું બધા પેશન્ટો અમને કમ્પ્લેન કરતા હોય છે કે આટલું મોટું હોસ્પિટલનું બિલ આવ્યું તો મારે શું કરવાનું એમ. અને હું આ બધાને એડવાઇસ આપું છું, અને આ શક્ય બની શકે છે, બરાબર ને. એટલે પહેલી વસ્તુ તો તમારે એ કરવાનું કે જો આઇટમાઇઝ બિલ જોવો, હોસ્પિટલને ફોન કરો તો તમે એ લોકો કન્સેશન આપે તમને. જો અને ટ્રુલી તમને જો ફાઇનાન્શિયલ હાર્ડશીપ હોય તો એ લોકો કમ્પ્લીટલી માફ પણ કરી દે. અને ક્વાઇટ ઓફટન હોસ્પિટલમાં અમુક પ્રોગ્રામો હોય છે કે જે તમને કે જે અંડરસર્વ, કે જેને આપણે જોબ ના હોય, જેની પાસે ઓછા પૈસા હોય, તો એ લોકો એવા રિસોર્સિસ આપે કે આ ફાઉન્ડેશનને કોન્ટેક્ટ કરો, એ તમને પે કરી દેશે. અને લાસ્ટલી તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ અને ખાલી ઇમરજન્સી રૂમમાં જ ગયા હોય તો એ લોકો છે એ તમને ક્યારેક એડવાઇસ આપે કે તમે જો એલિજિબલ હોય તો તમે આપણે મેડિકલ, એટલે કે જે અંડર ઇન્સ્યોરન્સથી તમારે જોબ ના હોય અને અમુક ઉંમર હોય તો તમને પૈસા ના હોય તો તમને મેડિકલ મળી શકે. પણ ઇમરજન્સી રૂમમાં ટિપિકલી બધાને એડવાઇસ ના મળતી હોય. જો તમે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાવ ને તો તમને ઓટોમેટિકલી આ પેપર વર્ક કરી દે. અને ઓટોમેટિકલી, કારણ કે હોસ્પિટલને તો પછી એને પોતાને જ તકલીફ થાય હોસ્પિટલને, એટલે એ લોકો કવર કરવા માટે એ પેપર વર્ક ચાલુ કરી દે ત્યાંથી જ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. અને તમે તમારી મેળાએ કરી શકો છો. હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી રૂમમાં તમે ગયા હોય 4 કલાક ને 10,000 નું બિલ આવ્યું હોય, અને જે તમને જોબ ના હોય ને ઓછા પૈસા હોય, તો તમે મેડિકલ માટે અપ્લાય કરી શકો. એટલે આટલી વસ્તુ કોમન આપણે કરી શકીએ પહેલા. Chirag, you are oncologist and you work with lots of expensive drug. How do you handle? Okay, go ahead, Bhdhhdev. એટલે very good points, અને એક છેલ્લે પછી શું કરવાનું કે એ લોકોને કઈ પેમેન્ટ અરેન્જમેન્ટ કરો કે $20 મહિનાનું મોકલીશ. That's all you can afford. Yeah. They have to agree to that. Whatever you say, you're looking at your circumstances. All you're going to say, you're going to pay $20 a month. The bill can go on for another 30 years. So, person will be out of India anyway. So you can demand that just, make the payment arrangement for monthly, what I can afford. અને અત્યારે આમાં કોવિડમાં એક વસ્તુ સારી છે કે કોવિડ રિલેટેડ ચાર્જીસ કોંગ્રેસે સ્પેશિયલ પૈસા રાખ્યા છે, એટલે they are not going to hit the patient hard, So like હમણાં જ એક ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં આર્ટિકલ હતો કે one person got discharged after 33 days in the hospital, અને ઘરે આવ્યા પછી $1 million નું બિલ આવ્યું કે I had another heart attack while just sitting at home. So I think, but then eventually it was recognized that they will make arrangement with the federal government, so they'll get paid. And that is just a special situation right now with COVID.
ઇવન ટેસ્ટિંગના પૈસા એ લોકો જ આપે છે. એટલે ઓફિસના કે જે ટેસ્ટ કરીએ ત્યારે ઓલ given by the federal government. Only one more point on to that one is if you do not have insurance, એટલે હોસ્પિટલમાં જવું પડે તો વાત જ જુદી છે, પણ જો બને તેટલા ટેસ્ટ છે ને you can have it done outpatient, જેટલા ટેસ્ટ થઈ શકે ને એટલા outpatient કરાવી લેવાના, અને outpatient ટેસ્ટ કરવા જતા હોય ને લેબમાં જાઓ કે કેટ સ્કેન કરાવવા જાઓ કે કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જાઓ, you can ask them અને all of them almost will give you significant discount. એટલે જે ટેસ્ટ તમે બહાર કરી શકતા હોય ને એ બધા બહાર કરાવી લેવાના, કે એમાં તમને you will have a significant savings versus the same test which will get done in the hospital. Now, a very good point, Manu. Very quickly, just ખાલી MRI છે ને અમારી હોસ્પિટલમાં MRI તમારે કરાવો એબડોમેન નો તો $2200 એ લોકો ઇન્સ્યોરન્સ ને ચાર્જ કરે, અને તમે કેશમાં કરાવો ને તો તમને $375 માં કરી દે છે. એટલે ઓલ્સો આસ્ક ફોર અ કેશ પ્રાઇસ. ખ્યાલ આવ્યો તમે? એમ મારી પાસે તમારે કદાચ ઇન્સ્યોરન્સ હોય અને હાઈ ડિડક્ટેબલ હોય તો તમે હોસ્પિટલને એમ કહી શકો કે મને કેશની પ્રાઇસ આપો, મારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ નથી. તમને તરત જ ત્યાં તમારે પે કરી દેવાના, અને સાવ 1/5 ઓફ ધ કોસ્ટમાં થઈ શકે. અને આઉટ પેશન્ટ ટિપિકલી એકદમ ચીપર હોય હોસ્પિટલ કરતા. એટલે બને ત્યાં સુધી જો આઉટ પેશન્ટ તમારે ફ્રી સ્ટેન્ડિંગ MRI મશીન હોય કે ત્યાં હોય MRI કે CT સ્કેન કરાવવાની જરૂર પડે તો ત્યાં કરાવડાવવાનો. અને વેરી લાસ્ટ પોઈન્ટ કે તમારે ઇલેક્ટિવ સર્જરી હોય તો તમે શોપિંગ પણ કરી શકો. તમે હોસ્પિટલને ફોન કરો કે મને એપેન્ડિક્સ મારે કરાવવાનું છે, તો કે મારી ગોલ બ્લેડર કાઢવાની છે, તો મને કેટલા પૈસાનો તમે ચાર્જ કરો, રાઈટ? મારી પાસે ઇન્સ્યોરન્સ નથી. અને તમે બીજી બાજુની હોસ્પિટલમાં ફોન કરો તો ઘણીવાર ઘણો બધો ડિફરન્સ હોય છે. એટલે આ તમે શોપિંગ પણ કરી શકો તમારે જો ઇલેક્ટિવ સર્જરી હોય તો. અને આ બધી સર્જરી કોમન છે. જો તમને પ્રોબ્લેમ ના હોય, તમારે એક ડોક્ટર જોડે ફૂલી સેટ ના હોય તો તમે આ કરી શકો કે એક હોસ્પિટલ એટલે બીજી હોસ્પિટલમાં જઈ શકો. બીજું કે તમે ઘણી વખત હાઈ ડિડક્ટિબલ ઇન્સ્યોરન્સ હોય કે ભાઈ $10,000 ડિડક્ટિબલ, તો એવો લેવામાં કાંઈ વાંધો નહીં જો તમે પ્રીમિયમ તમે પોસાતું હોય તો. કારણ કે જ્યારે બિલ આવશે ને તો બિલ ગોઝ ટુ ધેટ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, ને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લગભગ બિલના 20% આપતી હોય છે. એટલે જે તમારું બિલ 10,000 નું હોય સીધું 2,000 નું થઈ જાય. એટલે તમારે હોસ્પિટલ સાથે નિગોશિએટ 10,000 માંથી 2,000 ના કરવું પડે. તમને તમારી ઇન્સ્યોરન્સનો તમને એડવાન્ટેજ રહે. જો તમને ઇન્સ્યોરન્સ પોસાતો હોય, ભલે હાઈ ડિડક્ટિબલ હોય, તમને એમ કે મને કઈ કામ જ નહીં આવે, તો યુ કેન ડુ ઇટ. નાઉ ચિરાગ, યુ આર નેક્સ્ટ. ચિરાગ, ઓન્કોલોજી ડ્રગ્સમાં હાઉ ડુ યુ હેન્ડલ? કારણ કે અનમ્યુટ કરવું પડશે તારે. ચિરાગ, હવે ઓન્કોલોજીમાં છે ને કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ ને ઇન્સ્યોરન્સ છે ને બહુ યુનિક સિચ્યુએશન છે. કે પેલા તો આપણે ઇન્સ્યોરન્સ આપણે પેલા જોઈએ ને તો કે મેડિકેર એલિજિબલ આપણે હોય કે 65+, મેડિકેર છે 80% બધી કોસ્ટ કવર કરે, બરાબર, ઇનપેશન્ટ આઉટપેશન્ટ. એટલે બાકીના 20% નું શું? તો પેલા તમારે સેકન્ડરી ઇન્સ્યોરન્સ લેવો પડે. કે સેકન્ડરી ઇન્સ્યોરન્સની ઘણી બધી ચોઇસીસ હોય છે કે AARP કે બ્લુ ક્રોસ બ્લુ શીલ્ડ ના બધા પ્લાન હોય છે. એ 20% તમને બાકીની મેડિકેર જે કવર ન કરે એ લોકો 20% કવર કરી લે. અને બીજા પ્રાઇવેટ PPO બધા હોય છે, એ લોકો યુઝ્યુઅલી એ લોકોના પણ એવા પ્લાન હોય છે કે હાઉ મચ તે કવર. હવે કેન્સર ટ્રીટમેન્ટમાં શું છે કે એની બધી મેડિસિન છે એ બહુ એક્સપેન્સિવ છે, અને મેડિસિનની સાથે સાથે એની જે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાની ચાર્जेस હોય છે બધા એ એના જેટલા જ પાછા વધારે એક્સપેન્સિવ હોય. એમ કે તમે કોઈની ડોક્ટરની ઓફિસમાં તમે ટ્રીટમેન્ટ કિમોથેરાપી લીધી હોય કે હોસ્પિટલ સેટિંગમાં લીધી હોય, એ બધા પાછા એના ચાર્जेस પાછા ડિફરન્ટ હોય છે. એમ પણ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ અમે શું કરતા હોય છે કે પેશન્ટને કિમોથેરાપી આપવાની હોય એટલે પહેલા તો એની જે કિમોથેરાપીની રેજિમેન હોય એનું પ્રી અપ્રુવલ કરાવી લઈએ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીથી. ઇન્સ્યોરન્સ કેટલું કવર કરશે અને કેટલો શેર કોસ્ટ ઓફ ધ શેર કોસ્ટ કેટલું પેશન્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી હશે. અને ત્યારે જ તમને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થાય પહેલા પેશન્ટને ખ્યાલ આવી જાય કે ઓકે ધીસ ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી. એમ અને પછી ધેર આર સો મેની ડિફરન્ટ ફાઉન્ડેશન્સ હોય છે. there are, for example, Leukemia Lymphoma Society છે, American Cancer Society, Multiple Myeloma Foundations, ઘણા બધા ફાઉન્ડેશન્સ ની હોય છે કે એ લોકો કોપે કે જેટલો હાઈ કોસ્ટ થતી હોય તો એ લોકો એમાં તમને હેલ્પ કરે, અને એ લોકો પાર્શિયલી તમને એ કોસ્ટ કવર કરી બતાવે, અને થોડું છેલ્લે ડિડક્ટેબલ કે થોડું આપણી શેર ઓફ ધ કોસ્ટ આવે તો then you are responsible for it. એટલે આ બધી ટ્રીટમેન્ટ ઇલેક્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ છે કે તમે ઇમરજન્સીમાં કરવી નથી પડતી. એટલે તમને ટાઈમ હોય છે કે આ બધું તમે
ફાઇનાન્શિયલી અને બધું ઇન્સ્યોરન્સમાં તમે બધું કરી અને તમે બધું સેટ પહેલા કરી શકો એમ. પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે તમે ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ કોઈ પણ આપણે લાગે કે આપણે કશું થવાનું નથી, પણ જો આપણી પાસે ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ કવરેજ ના હોય કે 80+20 કવરેજ ના હોય જે આપણી ઇન્સ્યોરન્સની, તો કેન્સર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ વેરી હાર્ડ. કેન્સર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ જેવું ના હોય તો. ઓપ્શન્સ છે બધા કે આ બધા ફાઉન્ડેશન ને બધું ને કરવાના, પણ સ્ટીલ કરંટ કોસ્ટ ઓફ ધ કેન્સર ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ સો હાઈ કે that part is very very important. બીજા ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ કે ડોક્ટર દલસાણી, we are taking so many vaccine in our life, do you have any issue? So vaccine છે ને it's a very big myth કે વેક્સિન તમે લેવો તો ઘણી ઓટિઝમ થાય ને ભવિષ્યમાં કેન્સર થાય, પણ that is never ever proven. There is no evidence behind it કે તમે જે ડિઝીઝ પ્રિવેન્શન માટે આપણે જે વેક્સિન લઈએ એનાથી કોઈ પણ ભવિષ્યમાં હાર્મ થઈ શકે એમ. એકચ્યુઅલી એની મેં હમણાં વાત કરી એમ કે એકચ્યુઅલી HPV વેક્સિન ને ઘણા બધા હેપેટાઇટિસ વેક્સિન છે એકચ્યુઅલી બેનિફિશિયલ છે કે તમે ભવિષ્યમાં કેન્સર ન થાય નથી એમ. એટલે વેક્સિનમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. I think we have a question. I think Janki Balwadia, do you have some question? No? Okay. So other question is coming from like for Dr. Dadhania, Manu, you mentioned that the allergy can develop at any time at any age. Does that apply to food allergy as well? Yes, I think I did mention that adult માં પણ ગમે ત્યારે food allergy થઈ શકે. Probability goes down as you get older, but it's never zero. Okay. And it could be to the same food that you might be eating it for all your life, and all of a sudden તમને એના એ food થી થવા મળે. એટલે નવું food હોવું એ જરૂરી નથી. It could be something which you eat every day. Once the allergy has been detected, what are the what do you do? I think that you try to discuss that. Yeah. So essentially, as of અત્યારે food allergy ની treatment માં the main treatment is avoidance and get ready for reactions if they react and if you have any accidental ingestion. Only other treatment which is so far available અત્યારે which is it is already approved but it's not in the market yet is peanut માટેની oral immunotherapy શરૂ થઈ છે, જેમાં એ લોકો તમારે gradually increasing dose of the peanut ની પેલી એની ગોળીઓ આવે જે તમારે મોઢામાં અંદર મૂકી અને એ ઓગળી જાય, એ ધીરે ધીરે વધારતા જાય અને અમુક હદ સુધી પહોંચી જઈએ તો એને હિસાબે તમને પીનટની ટ્રીટમેન્ટ થાય. બટ that is not કે ટ્રીટમેન્ટ કે તમે એ લો અને પછી તમે બંચ ઓફ તમે આખો મુઠ્ઠો ભરી અને તમે એનો પીનટ ખાઈ શકો. એ જે ઇમ્યુનોથેરાપી ઓરલ ઇમ્યુનોથેરાપી ઇઝ ઓનલી કે બાય ચાન્સ ક્યાં તમે કંઈક ખાધું અને દાળ પીધી એમાં એક કદાચ પીનટ હશે એ દાળમાં અને તમે દાળ ખાધી તો તમને સિવિયર રિએક્શન નહીં થાય. એટલે એ જે એક્સિડેન્ટલ ઇન્જેક્શન થી તમને રિએક્શન થતા હોય ને એની પ્રોબેબિલિટી અને સિવિયરિટી ઘટાડી શકશે, પણ તમે એ ફૂડ તમારે જોઈએ એટલું ખાઈ નહીં શકો. એટલે પીનટની ઓનલી અવેલેબલ છે અને હોપફુલી નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ અધર વિલ બી અવેલેબલ ઓલ્સો. બટ અત્યાર પૂરતી ટ્રીટમેન્ટમાં ઇઝ મેઇન થિંગ ઇઝ don't eat and get ready for the treatment if it happens. I think Dr. Chirag Vachhani che webma he had some comment. Kishore, do you want to say something about the question about just helping the family, friend and family? You mentioned support friend and family in sickness, financial and personally. Offer help. Most people are shy to ask. So he has just something like here people say that, hey, can you help me? People write it, give in newspaper, church do the practice. And અહીંયા એટલું બધું નથી થતું એવું હું સમજુ છું. Kishore, if you are there, I think Dushyan can unmute you. Okay. He can unmute himself also. Kishore, he's already done. I'm here from my side. Yeah. All right. Bhanji bhai and friends, it was a good talk. No, it's just a continuation of the same thing about checking bills and financial. Sometimes people are shy to even get preventative checkup. If they have a symptom and it comes to you, you always has to, in my opinion, whether it's India or here, ask if they need any financial help. Sometimes few dollars and asking other support
can be helpful to people who are really in need. And I've seen it that before. And so sometimes people don't have a link to go to the charity and other sources. And second thing, as Atul said, when patient or person call, and you can hook to one of us and we can help that, how to analyze your expense and so forth. That's what I have. I think Bhanji already said. So That's what the people because, told you me know, about. last time when Jay has a talk, I learned that, you know, do it like Bhagwan Krishna style, without asking, help the Sudama, that's kind of things. Might help. And that's true, you know. And actually, furthermore, my son lives with a friend. So I said, you know, there are a couple of friends lost the job. I said, you share your feeling. That's your extended family. It's not just sister and brother you can help. You can simply say, hey, I can pay some money to your gas money and car expense and those. It's a simple things. What we can smile and laugh about and sleep better about. A lot of people has a disadvantage in today's world, even in US. Like in the same token, like when I go to India, people come and tell me about their cancer. 90% time I tell them, stop your treatment. Well, we continue same treatment because treatment only extends the life 2 months or 3 months. And in that case, he might wipe out half of their children's saving or sometimes 100% saving. So I think medicine is not just the science, it's also art. And whenever you try to just don't consider this financial aspect in practice, it is really hard. So we just have to look into every way how we can make a really just meaningful help to the patient, not just for treating his one aspect of the disease. I think one thing is that, you know, Dushyant and you know, the one in the leadership team, one thing we can keep it is that we can keep the line of the communications open. Like koine kai પણ જરૂર હોય, so I think our આપણા બધા community members should be able to call and say, hey, Dushyant, I have this problem which is related to asthma. Can I talk to somebody? We have a lot of, and આપણા બધાનો તો નંબર બધા પાસે છે, પણ I think 95% of our આપણા community ના જે doctors છે will not mind guiding somebody medically based on their specialty. So we have always left it that way. I do get a lot of calls, but I think more and more physicians, if they come and say, okay, we will help guide in this so-and-so specialty. And it might not be just the medical, it might be something guiding, how do you do with the foundation? Well, I think જો લોકોને જો એવું આપણે આપીએ કે ભાઈ you could call us and we will try to hook up with it, you know, that will help the community. Definitely we can do. And કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ જરૂર હોય તો કોઈ પણ KPSNA કે કોઈ પણ તમારા કોન્ટેક્ટ જેને મળતા હોય કે જેની પાસે તમારો કોન્ટેક્ટ હોય એને કોન્ટેક્ટ કરો અને વાત we will try to help you. Before we go, I have two chat questions which I have there. I'll quickly address it. એક એવું કહે છે કે કોઈને occasional કોઈના ઘરે cat અને dog હોય અને allergic હોય તો શું કરવું? So before you go, you can take over-the-counter Claritin, Allegra, Zyrtec, Zysol, ગમે તે જે medicine કામ કરે ને એ અડધો કલાકથી કલાક પહેલા કરી અને જશો તો almost 90% of the time કે તમારા symptom કદાચ સાવ નહીં થાય અને થશે તો minimum થશે. બીજો question એ છે કે when lady is pregnant and eats peanut, kid doesn't get peanut allergy. એટલે કોઈ પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય અને પીનટ્સ ખાય તો છોકરાઓને પીનટ એલર્જી ના થાય, એ ખોટું છે. ઇટ્સ નોટ ટ્રુ. ધેટ ડઝ નોટ ચેન્જ. અને બીજું એ કહે છે કે આઈ ફેડ માય ડોટર પીનટ ડિફરન્ટ લાઈક માંડવી પાક બાફેડા પીનટ, અને ઇઝ ઇટ ટ્રુ? સો there is a little shift into કે પીનટ હવે ક્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા. અને પહેલા શું હતું કે પહેલા કોઈ પણ છોકરાઓને એલર્જી હોય અથવા ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓફ એલર્જી હોય, so we used to tell them okay, don't introduce peanut for about at least 2 to 3 years of age. You know, essentially there is more data okay, early introduction of the food, especially peanut and some of the tree nuts, probably will prevent the peanut allergy. And that's one of the reasons, if you look at it, Chinese eat about 3 times more peanuts than the Americans do. And
and incidence of એટલે પ્રમાણ જે પીનટ એલર્જીનું પ્રમાણ ચાઇનામાં લગભગ અનહર્ડ ઓફ છે, કેમ કે એ લોકો અર્લી ઇન્ટ્રોડક્શન કરે છે. એ લોકો યુઝ્યુઅલી ખાય છે ત્યારે યુઝ્યુઅલી બાફેલું અથવા રો હોય છે, or it is fried. અમેરિકામાં મોસ્ટલી બધું છે એ we were delayed introducing it, and also we are using mostly આપણા પ્રોડક્ટ છે બધા dry roasted product છે. જે peanut butter છે is a dry roasted method, and most of the other peanut product આપણે અહીંયા ખાઈએ છીએ ને એ roasting method માંથી કરેલા હોય છે, which makes it more allergy. So અત્યારે only change is કે if જો children ને eczema હોય અને egg allergy, if they have egg allergy and eczema, we are telling them to get tested early into the maybe 3 to 6 months of age. એ છોકરાનું peanut allergy નો blood test or a skin test કરવો જોઈએ, અને based on the blood test or skin test, they will introduce the peanut product as early as 6 months of age, and there is likely that child might not develop peanut allergy. It's not 100%, but તમારે statistical તમે જુઓ તો those children who are introduced early peanuts, those who have high risk is eczema and egg allergy. Family history does not count. So those are the two factors હોય તે લોકોને. એટલે when should we introduce? ખરેખર peanut, it's also dangerous for pediatric patients to introduce peanut. એટલે those patients ને પછી peanut નો powder અથવા peanut butter ને dilute કરી અને એ રીતના એ લોકો આપતા હોય છે. So that's the only thing which is different. બાકી તમે pregnant હોય ત્યારે ખાવ ના ખાવ, it does not make any difference. Right, Manu. Thank you. So, Have, I think we are running out 10 minutes, running out of time. So Okay. let's we can conclude this session. I think our next session we will try to bring 6 doctors in the 2 hours and try to really hoping that we're trying to cover most of the important subject of the medicine. And Dushyant, now it's up to you. Yeah, actually, and one બીજો question આવ્યો છે કે just quick for Dr. Dalsania, up to what age we can take HPV vaccine? The benefit is the most if you take early. But the data says that કે તમે vaccine છે તમે up to 26 years na age સુધી તમે લો તો પણ benefit છે એનો. After 12 years, instead of 2 injections, usually between 9 to 12, you need 2 injections, 6 to 12 months apart. And thoda mota thai gaya hoy to you need 3 injections maybe, but benefit is still there. So I think the most important start at 9 to our children, and that's very important. I think everybody will try. There are lots of people make counter argument. Oh, this is not for us. We are not in that culture. So please try to understand the importance of the vaccine and don't deprive your children. That's very important. Okay, now can we start with the stuti, and so that we all can unless you have any question. No, I think let's conclude for question. Again, if you have any, if you need any, કોઈને પણ આપણા કોમ્યુનિટીના કોઈ પણ સ્પેશિયાલિસ્ટ કે ડોક્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો પ્લીઝ contact us, KPSNA committee member or કોઈ પણ તમારા local કોઈને હોય contact કરો અને આપણે કોઈ પણ best match doctor માટેનો we will hook up with anybody and who can help you. Okay, so I'm going to try Stuti, so just please. Otherwise I can share the screen. Okay, go ahead, that's good. Go ahead, Alpesh. You have to enable me first. Yeah, okay. Go ahead, you can do that. Everybody see my screen? Yeah. No, voice nothing. Hold on 1 second, yeah. Riva, come here, please. Can you do this one?
જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ રીવા કનેરિયા છે. અને મારું નામ જીયા છે. Me and my sister are going to chant a mantra to wish the well-beings of everyone amongst these hard times. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kashud dukha bhag bhavet. This translates to, may all beings be happy, may all be free from disease, may all experience the good, may no one come to grief. We send our prayers out to the suffering from COVID-19 and their families. Lastly, this mantra is also for everyone who is helping to keep us safe. Through the KPSNA medium, we would like to thank doctors, nurses, and first responders who put their lives at risk to protect ours. Thank you. Beautiful, very nice. It was a great session, guys. Thank you. I really like to appreciate all the speakers and the KPSNA executive committee to give all the doctors a chance to meet the community. Thank you, Bhanji bhai, for moderating that. This is a really good program, and I'm sure આપણે ઘણાને comment છે કે આપણે future ની અંદર પાછો જેમ ભાણજી ભાઈ કીધું, we will do again this type of session also. So thank you. And thank you all. Thank you all the doctors. Thank you, Bhanji bhai. Thank you all, Pesh, and two little girls. Thank you, everybody.